हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि वासुदेवाय। तुलसी पत्ता पहुंचे तो तुलसी हाँ हाँ हाँ। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीमुखं धृतिवाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहवन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। अच्छा 7টা বাজে जय जय राधा माधव गोविंद महाप्रभु के जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Panchatattva, Jaya Gauranitai, 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 Jaya 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 Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय जय राधा माधव श्री गोविंद महाप्रभु की जय, जय श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि नमो यों विश्वदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका समिति नाम्ने नमो आचार्य पदाय निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदय नगर ग्राम तारिणे नमो यों विष्णुवदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा वं जगन्नाथाय ते नमः नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगदीताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा माधव श्री गोविंद महाप्रभु की जरा सवाल ऐसे हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल একটা একটু তুলে নেবেন
এটা উপরে, হ্যাঁ উপরে লাগাও, এটা কিছু না না। আমার যে গলা এমনি এসে যাবে। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, 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 हरि बोल। ट्रिपलটা কমা, বেসটা বাড়া। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। এই সাউন্ডের মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠান শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শুনতে পাচ্ছেন, তাদের সবার শ্রীচরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। তো আজকে এই শুভ লগ্নে, শুভ উৎসবের প্রারম্ভে আমাদের ওই কোনার ভিতরে ঢুকে থাকলে তোমাকে দেখতে পাবে কে? আমি কি করবো? কে 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 করছে? না না না, একটু ইয়ে করো না, বেশটা দাও, বাসটা দাও না, বেশটা দাও। হরি বল, হরি বল। ঠিক আছে, তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা আজকে কিছু ভগবানের কথা, লীলা কথা শুনব। তো সেই লীলা কথার শুরুতেই আমরা মঙ্গলাচরণ করেছিলাম। তো সেই মঙ্গলাচরণ সম্পর্কে আমি একটু বলবো, তারপরে ভাগবতের শুরু করব। তো মঙ্গলাচরণ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যেহেতু আমরা ভগবানের কোনো গুণকথা, ভগবানের কোনো সেবামূলক কোনো কথা আমরা যুক্ত হব বা সাধুসঙ্গ করব, তখনই আমাদের মঙ্গলাচরণ করা দরকার। কেন? তার মানে মঙ্গলাচরণ এই কথাটার মাধ্যমে বোঝায় যে আমাদের আচরণ মঙ্গলজনক হোক। অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যদি আমরা নিয়োজিত হই, ভগবানের সেবায় যদি আমরা যুক্ত হই, ভগবানের বা সাধু সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত হই, তাহলে আমাদের আচরণ শুদ্ধ করতে হবে বা আচরণকে মঙ্গলজনক করতে হবে, তাহলেই ভগবানের সেবা আমরা যুক্ত হতে পারব। এই জন্য ভগবানের সমস্ত কিছু করার আগে আমাদের একটু মঙ্গলাচরণ করতে হয়। কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের আচরণ শুদ্ধ না, কারণ সবসময় আমরা সংসারের চিন্তায় ব্যস্ত, সবসময় আমরা আমাদের এই জড়জাগতিক চিন্তায় ব্যস্ত। তো যারা জড়জাগতিক চিন্তা ব্যস্ত থাকে তাদের আচরণ সর্বদাই অমঙ্গলজনক হয়। ভগবান বলছে যে আত্মতৃপ্তি পেতে বাঞ্ছা তাকে বলে কাম, কৃষ্ণ তৃপ্তি প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। তো সবসময় আমরা নিজেদের
কাম বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই আমরা এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি। তো যখনই আমরা ভগবানের কোনো আচরণে, ভগবানের কোনো সেবামূলক কাজে আমরা যুক্ত হব, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচরণটা শুদ্ধ করতে হবে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আচার্যবর্গদের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, হে আচার্যগণ, আমি ভগবানের সেবায় বা ভগবানের জন্য, আমাদের সবার কল্যাণের জন্য দু চার কথা ভগবানের লীলা বলবো। তো সেই জন্য আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমাকে কৃপা করুন, যেন ভগবানের এই লীলা কথা আমি এখানে সবার মাধ্যমে শ্রবণ করাতে পারি। এই জন্য আপনাদের আশীর্বাদ আমার প্রার্থনা। তো সেই জন্য আমরা শুরুতে মঙ্গলাচরণ করেছি। এইবার আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের থেকে প্রথম অধ্যায়, শ্রীমদ্ ভাগবতমের ঋষিরা ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। কাকে প্রশ্ন করছেন? ঋষিদের মধ্যে থেকে শৌনক ঋষি বলে একজন আছেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা কি করছিল? নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যজ্ঞ করছিলেন। কিসের জন্য যজ্ঞ করছিলেন? এই জগতের মঙ্গলের জন্য। এই জগতের মঙ্গল কী করে হবে সেই জন্য নৈমিষারণ্যে সমস্ত ঋষিরা গিয়ে যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋষিদের যিনি প্রধান শৌনক ঋষি, উনি এই প্রশ্নগুলো করেছেন। কি প্রশ্ন? সেটা শুরুতে আমি বলি যে ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায় জন্মাদস্য জন্মাদস্য হংস্মাভিশ্বরাট তেনে ব্রহ্ম হৃদায় আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যত সূরয় তেজবারি মৃধম যথা বিনোজত্র ত্রিসর্গো হামৃষা ধর্মাশন সদা নিরস্তকুহকম শব্দং পরং ধীমাহি। কি বলছেন? হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সময়ের সৃষ্টি, স্মৃতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তার অতীত আর কোনো কারণ নেই। তিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তার দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয় অথবা জলে মাটি দর্শন হয়, তারই প্রভাবে জরা প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড়জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অধিক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড়জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তার ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তার ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম সত্য। তো এই কথাগুলো এখানে বলেছেন। আমরা যদি তার একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে কি হচ্ছে? বলছে আমরা কেন ভগবানের সেবায় যুক্ত হব। আমরা ভগবানকে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারে, প্রভু আপনি কেন ভগবান বা হরে কৃষ্ণ বলেন? এখানে ঋষিদের মাধ্যমে সেই জ্ঞান আমাদের মধ্যে আসছে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা বলছেন, এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয় বিধু সকালেন মহাতা যোগানষ্ট পরন্তপ। ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা কি বলছেন? বলছে আসলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান, আমরা যে জড়জগতে যে জ্ঞান পাই, সেই সমস্ত জ্ঞান আমাদের ঋষিদের মাধ্যমে পরম্পরাগতভাবে আমাদের কাছে আসে, কিন্তু কোনো কারণে আমাদের মাঝখানে পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যায়। মানে আস্তে আস্তে যখন ভগবানের থেকে বিভিন্ন ওনার পার্শ্বদ থেকে ওনার অবতার থেকে ওনার পার্শ্বদ থেকে ঋষিদের থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন গুরুদেব, এইভাবে আমাদের কাছে জ্ঞান আসে। কিন্তু দেখা গেছে কোনো একটা সময় এই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে গেছে মাঝখানে, তখন মহাপ্রভু আবার সেই পরম্পরার মাধ্যমে ঢুকে আস্তে আস্তে সেগুলো আমাদের মধ্যে এই কলিযুগে প্রচার করতে শুরু করেন।
ওই জন্য বলছে এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমং রাজস্বয় বিধু, মানে একদম সে অনাদিকাল থেকে ভগবানের জ্ঞান আস্তে আস্তে আমাদের ঋষিদের মাধ্যমে জগতে এসে পৌঁছায়। তো তাহলে ভগবানের জ্ঞানটা প্রথম কে পেয়েছিলেন? ভগবানের জ্ঞান প্রথম পেয়েছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে ভগবান প্রথম জ্ঞান দান করেন। কেন? কারণ ব্রহ্মাকে যদি জ্ঞান দান না করেন তাহলে জগৎ সৃষ্টি করবে ব্রহ্মা, তো যদি যে সৃষ্টি করবে তার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে সৃষ্টি হবে কী করে? তেমনি যারা ভাগবত কথা বলবে, যারা ভগবানের কথা কাউকে শোনাবে, নিজেরই যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে কি জ্ঞান শোনাবে? তো যদিও ভগবানের জ্ঞান বলে ভগবানের কথা অনন্ত, ভগবানের লীলা অনন্ত, তাই ভগবানের কথা বলার মতো শক্তি কারো নেই যদি না গুরু কৃপা না হয়। তাহলে মহাপ্রভু বলছেন আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও। আমরা যদি নিজেরা আচরণ না করি তাহলে সেই জ্ঞান আমরা পরকে কীভাবে শেখাবো? আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, ভগবানের নাম নিতেই পারি না, হয়তো সন্ধ্যেবেলা বা দুপুরবেলা একটু নিলাম, তা আমার কি জ্ঞান অর্জন হবে? তো ওই জন্য ভগবান বলছে এরকম একজন আমি জগতে সৃষ্টি করব যার থেকে জগৎ আস্তে আস্তে জ্ঞান পাবে। তো সেই জন্য ব্রহ্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে যখন ভগবান বুদ্ধি দান করেন, জ্ঞান দান করেন, সেই ব্রহ্মা আস্তে আস্তে সেই জ্ঞান এই জগতে দিতে থাকে। নারদ, তারপরে বিভিন্নভাবে ব্যাসদেব, তারপরে সুত গোস্বামী, সুখদেব গোস্বামী, এইভাবে আস্তে আস্তে, তারপরে স্বর গোস্বামী, এইভাবে আস্তে আস্তে এই জগতে এই জ্ঞান আসতে থাকে বিভিন্ন আচার্যদের মাধ্যমে। এখন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কেন ভগবানের সেবায় যুক্ত হব? ভগবান কে? তো ব্রহ্মা বলছে, কি বলছে ব্রহ্মা বলছে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। অল্প অল্প দেয়, নাহলে ঘেমে পড়বে। তো ব্রহ্মা বলছেন যে কে? কৃষ্ণকে অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। এখানে তাই বলছে, এখানে বলছে ঋষি বলছে আমি সেই ভগবানকে আমি কি করি? ধ্যান করি। কেন? এখানে বলছে আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সময় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সমস্ত কিছু ভগবান। অহং অশ্ব জগৎ পিতা ধীতা চ পিতামহ, আমি হচ্ছে জগতের পিতা, পিতার পিতা, পিতার পিতা, অনাদির আদি গোবিন্দ। সব কিছুর মালিক হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ওই জন্য ব্রহ্মা যদি বলে ভগবান কৃষ্ণ এই সব, তাহলে আমরা কেন বলবো না? ব্রহ্মা যদি বলে ভগবান অনাদির আদি গোবিন্দ, তাহলে আমরা কেন বলবো না? ওই জন্য এই ঋষিরা সেই কথাই জগতে প্রচার করছে। হ্যাঁ, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। সব কিছুর কারণ ভগবান, সমস্ত কিছুর কারণ ভগবান। এই জগতে যত কিছু ঘটছে তার কারণ ভগবান, যা কিছু ঘটবে তারও কারণ ভগবান, যা কিছু এখনো ঘটেনি ঘটতে চলেছে তারও কারণ ভগবান। তো এখন একবার এক জায়গায় এরকমভাবে ভগবানের কথা শোনাচ্ছিলাম, তো শোনাতে গিয়ে একজন বলছে প্রভু আপনি যখন বলছেন সব কিছুই ভগবানের কারণ ভগবান, সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়, তাহলে আমি তো এই জগতে কত অপরাধ করেছি, এখনও করছি, তাহলে এটা কি ভগবানের ইচ্ছা? তো আমি বললাম অবশ্যই ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু তার সাথে তোমার কর্ম আছে। ভগবান ইচ্ছা প্রকাশ করে কখন? যখন আমাদের কর্মটা বাস্তবায়িত করতে হবে তখন। যেমন আমি এই ভগবানের কথা শোনাচ্ছি, তাহলে এটা আমার একটা কর্ম, কিন্তু যখনই এই কর্মটা আমি সৎভাবে ব্যবহৃত করব, তখন তার কর্মটা ভগবান সৎভাবে তার ফলটা দেবে। আবার যখন আমি অসৎভাবে এই আমার কর্মটা করব, তখন ভগবান আমাকে অসৎভাবে দেবে। তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে ভগবান করাচ্ছে না, করছি আমি, ভগবান শুধু তার রেজাল্টটা দিচ্ছে। ওই জন্য ভগবান বলছে এই যে আমার কিছু করার নেই, আমার কিছু দেওয়ারও নেই, আমার কিছু নেওয়ারও নেই,
আমি শুধু তোমাদের জন্য হিসাব রাখি, কে কত টাকা ইনকাম করেছে আর তার বিনিময়ে সে কতটা কর্ম করেছে, তার বিনিময়ে সে কতটা ফল পাবে, এইটুকু ভগবান হিসাব করে, আর কিছু না। তো সেই জন্য বলছে যে সমস্ত কিছু ভগবানের হাতে, মানে আমি কি কর্ম করব সেটা ভগবানের হাতে না, কর্মটা সম্পূর্ণ আমার হাতে। ভগবান স্বাধীনতা দেয় প্রত্যেককে যে কর্ম করার। ভগবান ভাগবতম দিয়েছেন, চৈতন্য চরিতামৃত দিয়েছেন, ভগবান গীতা দিয়েছেন। কি কেন দিয়েছেন? আমাদের এই জগৎটাকে পরিচালনা সুস্থভাবে কিভাবে আমরা চলব, আমাদের মনুষ্যদের কি কর্ম, সমস্ত কিছু এই গ্রন্থগুলিতে আছে। তো আমরা ওগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে পড়ি তাহলে আমাদের কর্ম ভালোভাবে হবে। আবার ওখানে বলা আছে কি করলে কি হবে, কি করলে কি হবে না। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে সমস্যা কোথায়? আমরা ধর্ম করি কিন্তু আমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ি না, এটা হচ্ছে আমাদের সমস্ত বড় দোষ। আর আমরা কিভাবে ধর্মগ্রন্থ পড়ি? একজন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনেক সময় এরকম হয় কথা, তো আমি কথা বলতে বলতে একজনের সাথে কথা বললাম যে আপনি তো ব্রাহ্মণ? বলে হ্যাঁ। আমি গীতা ভাগবত এগুলো পড়েছেন? বলে হ্যাঁ প্রভু, আমার অনেকবার গীতা কমপ্লিট, ভাগবত অনেকবার কমপ্লিট হয়ে গেছে, গীতাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি বললাম খুব ভালো, ভাগবত কমপ্লিট হয়ে গেছে, গীতা কমপ্লিট হয়ে গেছে, খুব ভালো। আচ্ছা আপনি যে পড়েছেন সব কিছু কমপ্লিট? বলে হ্যাঁ। কার কাছে পড়েছেন? বলে আমি নিজেই পড়েছি, কার কাছে পড়বো? তো আপনি দীক্ষা নিয়েছেন? বলে হ্যাঁ দীক্ষা নিয়েছি। তাহলে গুরুর মাধ্যমে আপনি এগুলো জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ গুরুদেবও কিছু বলেছে, আমিও রোজ পড়েছি। তা আমি ভালো কথা, তা এখন মুখে যেটা টানছেন ওটাকে রাখুন না। বলে মুখে কী টানছি? আপনি যে বিড়িটা টানছেন, ভাগবতমে কি লেখা আছে বিড়ি খেতে হয়, নেশা করা, নেশা করতে হবে, এরকম ভাগবতে লেখা আছে কি? গীতায় লেখা আছে কি? তাহলে আপনি নেশা করছেন, তাহলে গীতা পড়ে কী লাভ হলো? অনেকে জানে যে নিমাই প্রভুর দোকানে পনির পাওয়া যায়, খুব ভালো পনির নিমাই প্রভুর দোকানে পাওয়া যায়। জানলে হবে? কি হবে জেনে? নিমাই প্রভুর দোকানে ভালো পনির পাওয়া যায়, জেনে কি হবে? আরে ওই দোকানে গিয়ে পনিরটা কিনে এনে খেতে হবে, তাহলেই তো আমি পনিরের স্বাদ পাবো। তেমনি এই ভাগবতম আমি হাজারবার যদি পাঠ করে শেষ করি, গীতা হাজারবার পাঠ করে শেষ করি, যদি না তার ভিতরে কিছু আমার ভিতরে ঢুকাতে পারি, তো বেকার আমার পাঠ করা না। তো সেই জন্য আমাদের সবসময় গ্রন্থ পাঠ করতে হবে, আর পাঠ করে তার মজাটা নিতে হবে, আনন্দটা নিতে হবে। কি বলছে সেটা যদি আমরা ভিতরে হৃদয়ঙ্গম না করি তাহলে আমরা কিছুই বুঝবো না। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আচার্যরা বলছেন ভাগবত পরগিয়া ব্যক্তি ভাগবতের কাছে, মানে আমরা ভাগবত পড়ব, গীতা পড়ব, চৈতন্য চরিতামৃত পড়ব, কিন্তু কিছু বুঝবো না। কেন? তার কারণ এই সমস্ত এর ভিতরে যে এত কঠিন শব্দ, এত কঠিন মাধুর্য, এত লীলা কথা ভগবানের, এগুলো যদি আমরা কোনো আচার্য থেকে বা কোনো একজন সাধু থেকে না জানি তাহলে আমরা শিখতে পারব না। এই জন্যই পরম্পরা, এর নামই পরম্পরা। ভগবান জ্ঞান দিয়েছে ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা জ্ঞান দিয়েছে নারদকে, নারদ জ্ঞান দিয়েছে ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব জ্ঞান দিয়েছে কি বলে সুত গোস্বামীকে, সুত গোস্বামী জ্ঞান দিয়েছে পরীক্ষিতে, পরীক্ষিত জ্ঞান দিয়েছে কি বলে সনাতন গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী দিয়েছে পরীক্ষিত। তো এইভাবে জ্ঞান আস্তে 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 জগতে। কিন্তু এখন যদি পরীক্ষিত মহারাজ বলতো আমি জ্ঞান নিজেই করেছি, আমি বসে বসে ভাগবত পড়েছিলাম, তাতে আমার হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে সেই জ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। ওই জন্য সবসময় আমরা টিচার ধরে পড়াশোনা করি। কেন? কারণ টিচারদের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আসবে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা দেবো, সে পরীক্ষা আমরা ভালো রেজাল্ট করব। কিন্তু আমি নিজে ঘরে পড়ছি, নিজে ঘরে মুখস্থ করছি, পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা দিলাম, হবে না। কেন? আমার নিজের জ্ঞান নেই। আমি কারো না কারো থেকে আমাকে জ্ঞান নিতে হবে। তো এই জন্য কার থেকে জ্ঞান নেব? যিনি সেই জ্ঞান সম্পর্কে যার অধিকতর জ্ঞান আছে, তাহলে না আমাকে দেবে। আমার কাছে 100 টাকা আছে, তাহলে আমি কেউ যদি আমার কাছে 50 টাকা চায় আমি দিতে পারবো। আমার কাছে যদি 99 টাকা চায় তাও দিতে পারবো। আমার কাছে যদি 100 টাকা চায় তাও দিতে পারবো। কিন্তু আমার কাছে আছে 10 টাকা, কেউ যদি বলে দাদা আমাকে 100 টাকা দিন, কোথায় দেবো? পারবো না। তাই আমার কাছে, আমার মতো ব্যক্তির কাছে ভগবানের জ্ঞান বা এই ভাগবতীয় জ্ঞান আছে কতটুকু?
হয়তো সামান্য, হয়তো হয়তো দেখা যাচ্ছে 50 টাকার ভাগবতীয় জ্ঞান আমার মধ্যে আছে, তো 50 টাকার জ্ঞান কতদিন দেবো? তারপরে কিন্তু আমার কাছে যদি 100% ভগবানের জ্ঞান, এই ভাগবতীয় জ্ঞান, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার জ্ঞান আমার কাছে থাকে, তাহলে যে চাইবে তাকে আমি একটু একটু করে দিতে থাকবো। আর আমিও আস্তে আস্তে আমার গুরুদেব যিনি আছে, আমার উপরে যিনি আছে, তার থেকে আমি নিতে থাকবো। এইভাবে জ্ঞান আমি যদি দিই, তাহলে আমার জ্ঞানও ফুরাবে না, যাকে দেব ওরও জ্ঞান আস্তে আস্তে উন্নত হবে। তো এই জন্য এখানে বলছে, এই জন্যই আমাদের ভগবানের ধ্যান করা উচিত, কারণ ভগবান হচ্ছে এই জগতের পরম ভোক্তা। গীতায় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ভগবান বলছে, হ্যাঁ, ভোক্তারং জগতপস্যং সর্বলোকমশ্বরং সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাতমাং শান্তি বিচ্ছতি। ভগবান বলছে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায়, ভোক্তারং জগতপস্যং, মানে এই জগতের সমস্ত ভোক্তা আমি। সর্বলোকমশ্বরম, যত লোক আছে সমস্ত লোকের ঈশ্বর আমি। সুহৃদং সর্বভূতানাং, সর্বভূতে আমি, সমস্ত হৃদয়ে, সবার হৃদয়ে আমি আছি। শুধু মানুষের হৃদয়ে ভগবান আছে না, সুহৃদং সর্বভূতানাং, সবার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন। আর এটা যে জানে, বলছে সব সর্বদা উনি শান্তি পাবেন। যদি আমরা সবাই এটা জানি যে ভগবান সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে, যদি আমরা এটা জানি, তাহলে বলছে সবাই শান্তি পাবে। আচ্ছা, আমি যদি জানি, বলছে সূর্য সর্বভূতানাং, সর্বভূতানাং মানে ভূতের মধ্যে না, সর্বভূতানাং মানে সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছেন। সমস্ত কিছুর মধ্যে যদি ভগবান থাকেন, তাহলে সত্যি সত্যি একটা কথা আমরা বলতে পারি, তার মানে বিভিন্ন পশু পাখির মধ্যে ভগবান আছেন। তাহলে এই যে আমরা বিভিন্ন পশুকে হত্যা করে আমরা খাই, তাহলে কি হচ্ছে? আলটিমেটলি আমরা ভগবানকে কষ্ট দিচ্ছি। কারণ ভগবান গীতায় বলছেন যে সর্বভূতের মধ্যে আমি আছি, সব কিছুর মধ্যে আমি আছি। তাহলে কি হচ্ছে? আমরা অপরাধ করছি। ওই জন্য আমরা বিশেষ করে আমরা হিন্দুরা, আমরা ধর্ম করি, কিন্তু আমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ি না। সেই জন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের গুরুদের কাছে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, গুরুদেরকে আমাদের প্রশ্ন করতে হয়, হে গুরুদেব, আমি ধর্ম করবো কোথা থেকে? আমাদের জানতে হবে, গুরুদেব সেই শিক্ষা আমাদের দেবেন। তো ওই জন্য আমাদের পরম্পরাগতভাবে সেই শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে। তারপরে কি বলছেন? দ্বিতীয় শ্লোক কি বলছেন? ধর্মা প্রোজীতা কৈতবো হত্র পরমো নির্মাৎসরণং শতাহং বেদং বাস্তবমত্রমস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম। শ্রীমদ্ ভগবতে মহামুনি কৃতকিং বাপরেরিশ্বরহং সদ্দোরিদবরুধা তে তত্র কীর্তিভি শুশ্রূষোভিস্তৎকানা। কি বলছেন? জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে। কি সুন্দর কথা বলছে দেখুন। এই ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত কোথা থেকে এসেছে? বলছে সমস্ত রসের সার হচ্ছে ভাগবত। ভাগবতম কি? সমস্ত রসের সার। যত রকম গ্রন্থ আছে এই আমাদের জগতে, সমস্ত গ্রন্থের সার হচ্ছে এই ভাগবতম। এই ভাগবতম হচ্ছে রসলীলা মাধুরী। এই জন্য ভাগবতমকে বলা হয় কি? অমল পুরাণ। একে বলা হয় কি? অমল পুরাণ। কেন অমল পুরাণ বলা হয়? তার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে কোনো মল নেই, তার মধ্যে কোনো ময়লা নেই, সেই জন্য একে বলা হয় অমল পুরাণ। তাহলে কি বলছে? বলছে জড় বাসনা যুক্ত সর্বরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে যেভাবে এই ভাগবতম তৈরি করেছেন ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী ব্যাসদেব, যেভাবে এই ভাগবতম লিখেছেন, সে ভাগবতম হচ্ছে এক রস মাধুরী। তো এই জন্য বলছে গীতায় ভগবান কি বলছে?
सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि शुच। ভগবান গীতা বলছেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য, বলে সব ধর্ম ত্যাগ করুন। অর্জুন কাছে, অর্জুন তুমি সব ধর্ম ত্যাগ করো। আরে সব ধর্ম যদি ত্যাগ করো তাহলে এখানে বসে আছি কি করতে? তাহলে এই ভাগবতম পড়ে কি লাভ আমার? ভগবান বলছে সব ধর্ম ত্যাগ করো, এইদিকে বলছে ধর্ম করতে, আবার বলছে সব ধর্ম ত্যাগ করো। সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য। অর্জুন তো চিন্তায় পড়ে গেল, আরে সব ধর্ম ত্যাগ করলে আমি কোন ধর্ম নেব? ধর্মই করতে বারণ করছে। সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ, শুধু আমাকে ভজন করো। তার মানে কোন ধর্ম ত্যাগ করতে বলছে? এই জগতে অনেক ধর্ম আছে, অনেক ধর্ম, পিতৃ সেবা, মাতৃ সেবা, দেশ সেবা, দশের সেবা, হ্যাঁ, জগৎ সেবা, গাছের সেবা, পশুর সেবা, পাখির সেবা, কত কি সেবা এই জগতে আছে, কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এই জগতে ধর্মের কোনো শেষ নেই। তো ভগবান বলছে এগুলো সব সহজ ধর্ম, সব মায়ার ধর্ম। এই ধর্মগুলোর জন্যই আমরা এই জগতে একদম আষ্টে পৃষ্ঠে মায়ার মধ্যে জড়িয়ে আছি। ওই জন্য এই ধর্মগুলো ত্যাগ করতে বলছেন। কি ধর্ম গ্রহণ করতে বলছেন? কি ধর্ম ত্যাগ গ্রহণ করতে বলছেন? বলছে মাম একং শরণং ব্রজ, একমাত্র আমাকে তুমি ভজন করো। তো ভগবান বলছে এরকম কেউ বলেছে যে আমি ভগবান, আমাকেই ভজন করো? না, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আমাকে ভজন করো। মাম একং শরণং ব্রজ, শুধু একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। তাহলে কি করবো আমি? অহং তং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়ামি শুচ। কোনো চিন্তা করো না অর্জুন, সমস্ত পাপ থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করব। কার ক্ষমতা আছে এই জগতে বলা? এই জগতে কার ক্ষমতা আছে এই কথা বলার যে আমি তোমাদের রক্ষা করব, আমি তোমাদের শান্তি দেব, আমি তোমাদের মুক্তি দেব? কার ক্ষমতা আছে? কোনো দেবদেবী বলছে এখনো পর্যন্ত? কার কোনো দেব দেবতার ক্ষমতা আছে বলার? নেই। এই জগতে আমাদের সবাই বলছে, আমরাও মোটামুটি জেনেছি কি 33 কোটি দেবদেবী আছে। 33 কোটি দেবদেবীর মধ্যে একজন কোনো দেবতা বা একজন কোনো দেবী বলছে যে আমি এই জগৎ থেকে তোমাকে মুক্তি দেব, আমাকে তুমি স্মরণ করো, তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না, শুধু আমাকে ভজন করো? এরকম কোনো দেবদেবী বলছে? না। শুধু বলবে তোমাকে আমি এটা দেবো, তোমাকে আমি ওইটাই দেবো, তুমি আমার জন্য এটা পাবে, এইটুকু বলতে পারবে। কোনো দেবদেবীর ক্ষমতা শুধু দেওয়ার। দেবদেবীর ক্ষমতা হচ্ছে কি? কিছু কিছু করে একটুখানি দেবে, 1000 টাকা মাসে, 2000 টাকা মাসে, এরকম কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কাদের? বিভিন্ন রাজ্য সরকারের। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি চায় আপনার জীবনটাকেই পাল্টে দিতে পারে। কেন? কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিশাল ক্ষমতা আছে। পুরো দেশটাকে যিনি চালায় ওনার ক্ষমতা, আর পুরো রাজ্যটাকে যিনি চালায় দুজনের ক্ষমতা কি এক হবে? তাই দেবদেবী হচ্ছে এক একটা রাজ্যের পরিচালক, আর ভগবান হচ্ছে পুরো দেশের পরিচালক। দেবদেবী হচ্ছে একটা হয়তো কোনো একটা ব্রহ্মাণ্ডের একটা ছোট একটা জায়গার পরিচালক, কিন্তু ভগবানকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক। তাহলে আমরা কার কাছে চাইব? ভগবান বলছে কোনো চিন্তা করতে হবে না তোমার, শুধু আমার ভজন করো, সব পাবে। কিন্তু দেবতারা এই কথা বলার ক্ষমতা দেবতাদের নেই। তাই ভগবান বলছে, তাই ভগবান গীতায় বলছে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যারা আছে এরাই দেবদেবীর পুজো করে, আর যারা বুদ্ধিমান ওরা কার পুজো করে? ভগবানের সেবা করে। ওই জন্য বলছে এই জন্য বলছেন যে ভগবান কৃষ্ণ ভক্ত, যে কৃষ্ণ ভজন করে সে হচ্ছে বড় চালাক। কেন চালাক? কারণ ভগবান জানে ভগবান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, ভগবানের কাছে যা চাইব তাই পাবো। আর দেবদেবীর কাছে সামান্য সীমিত কিছু চাই, দেবদেবী দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ওই জন্য সামান্য কিছু কেন নেব?
আমি যদি নিতে হয় আমি অনেক কিছু নেব, সে কার কাছে পাবো? ভগবানের কাছে। তা কি বলছেন এখানে? এখানে বলছে সমস্ত বাসনা ত্যাগ করো, সমস্ত কাম ত্যাগ করো, সমস্ত লোভ ত্যাগ করো, সমস্ত ক্রোধ ত্যাগ করো। ত্যাগ করে কি করো? ত্যাগ করে আমার ভজন করো। তাহলে তুমি আমার ভজন যদি করো তাহলে তুমি সমস্ত কিছু আমার মধ্যেই পাবে, আমাতেই পাবে, আমাকেই লাভ করতে পারবে। সততং কীর্তনতমং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা, যত্ন করে তুমি সবসময় আমার সেবায় যুক্ত হও। সততং, যিনি আমার সেবায় যুক্ত হয়, আর যত্ন সহকারে যিনি আমাকে ভজন সাধন করেন। কি বলছেন? আমি সব সময় তার সাথে যুক্ত থাকি। তাহলে ভগবানের সেবায় যদি আমরা যুক্ত হই, ভগবান সবসময় আমাদের সেবায় যুক্ত হন, আমাদের জন্য ভগবান সবসময় ভাববেন। তো ওই জন্য বলছে সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমার কথা শুধু স্মরণ করো এবং আমার স্মরণে আসো। হ্যাঁ, কারণ আমি সমস্ত তত্ত্ব, আমি সমস্ত শাস্ত্র, আমি সমস্ত জগতের ভোক্তা, আমি সমস্ত কিছু মালিক। হ্যাঁ, তারপরে কি বলছেন? তৃতীয় নম্বর শ্লোক, তৃতীয় নম্বর শ্লোকে কি বলছেন? নিগমা কল্পাত রোগার গলিতং ফলম সুখা মুখদ মৃত দ্রব সংযুক্তম পিবাত ভাগবতং রসমালয়ম মুহরোহরসিকা ভুবি ভাবুকা। কি বলছেন? হে বিচক্ষণ, হে চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ষ ফল শ্রীমদ্ ভাগবত আস্বাদন করুন। তাহলে এই ভাগবতটা কি? এই ভাগবত হচ্ছে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ। মানুষকে কি বলছেন? বিচক্ষণ, চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান। আর আমরা সেই বুদ্ধি আমাদের মধ্যে আছে? এই ভাগবতে মানুষকে কি বলে সম্বোধন করেছেন দেখুন। ভাগবতমে কি উল্লেখ করা আছে মানুষ সম্বন্ধে? বলছে মানুষ হচ্ছে কে? উন্নত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল। আচ্ছা, আমাদের কি মনে হয় আমরা এরকম বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ আমরা মনে হয়? যদি উন্নত, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল আমরা মানুষ হতাম, আমরা এই অন্তত নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে করে আমরা খেতাম? নিরীহ প্রাণীদের উপরে এত অত্যাচার করতাম না। তাহলে বুঝতে হবে আমরা বোকা, অধম, অশিক্ষিত, মূর্খ, আমরা অজ্ঞানী। তাই আমরা এই সমস্ত নিরীহ প্রাণীদের উপরে আমরা হত্যালীলা চালাই প্রতিদিন। তো ভগবান বলছে, আরে হে মনুষ্য, তোমাদের আমি এই জগতে সবচেয়ে উন্নত, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে জন্ম দিয়েছি এই পৃথিবীতে, আর তোমরা বোকার মতো, অজ্ঞানের মতো এই জগতের উপরে, নিরীহ প্রাণীদের উপরে অত্যাচার করছো। তো সেই জন্য বলছে আমি তোমাদের কেন বিচক্ষণ বানিয়েছি জানো? কেন তোমাদের এত উন্নতশীল, বুদ্ধিমান মনুষ্য হিসাবে জন্ম দিয়েছি জানো? কারণ এই জগৎকে তোমরা শিক্ষা দেবে। যারা জগতে অনুন্নত আছে ওদেরকে উন্নত করবে, যারা অজ্ঞানী আছে এদেরকে জ্ঞান দান করবে। তোমাদের মাধ্যমে তোমরা ভক্ত হবে, তোমরা সাধন ভজন করে তোমরা আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। এই জন্যই তোমাদেরকে এত বুদ্ধি দান করেছি আমি। আমরা কি সেটা করি? জগৎকে শিক্ষা দেব থাক দূরের কথা, নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করি না। এখানে সেই জন্য আমাদের এটা দুর্ভাগ্য, আমরা দুর্ভাগা। হ্যাঁ, আমরা অভাগা যে আমরা ভগবানের কথা শুনতে পাই না, ভগবানের কথাগুলো আমাদের হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা গীতা পড়ি না, আমরা ভাগবতম পড়ি না, আমরা ধর্মশাস্ত্র পড়ি না, আমরা কারো কাছ থেকে জানতেও চেষ্টা করি না। আর ভাবি ও আমি যেটা মনে মনে যেটা ভালো লাগে এটাই করি, মন যা বলছে তা কর। আরে মন তো অনেক কিছু বলবে, রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে মন তো অনেক কিছু খেতে ইচ্ছা করবে, তাই বলি কি আমরা খাবো? মন তো অনেক দিকে মন ধাবিত হবে, চোখ তো অনেক দিকে যাবে, তাই বলি কি আমরা নেব? মেরে হাড় ভেঙে দেবে। রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখছি একটা FZ4 FZ5 গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কেউ, বাইক নিয়ে। আমি যদি বলি বাইকটা চুরি করে নিয়ে যাব, একটা চামড়া মাটিতে থাকবে না, সব পিঠে পড়বে নাকি?
কিন্তু আমার তো লোভ হচ্ছে এটা দেখা না। ভগবান এটাই বলছে জগতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু তোমরা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি, তোমরা ভগবানের কথা শুনবে, ভগবানের কথা সবাই জগতে প্রচার করবে। এই জন্য মহাপ্রভু কি বলছেন, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, ভজ কৃষ্ণ, বলো কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। আমাদের সেই জন্য ভগবান এই জগতে এনেছেন। কৃষ্ণ ভজবার তরে সংসার আইন, মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইন। এই গাছের মতো হওয়ার জন্য ভগবান আমাদের জন্ম দেয়নি। গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো, হ্যাঁ, গাছের মতো হাওয়া খাবো, রোদ খাবো, জল খাবো, এই জন্য ভগবান আমাদের জন্ম দেয়নি। আমাদের ভগবান এই জগতে সৃষ্টি করেছেন কৃষ্ণ ভজন করার জন্য। কৃষ্ণ ভজন করে আমরা ছিলাম ভগবানের সন্তান, ভগবানের কাছেই ছিলাম, কিন্তু আমরা আমাদের দুষ্কর্মের ফলে আমরা এই জগতে ভগবান আমাদের পতিত করেছেন, এই জগতে আমরা পতিত হয়েছি। তো এই জগৎ থেকে যখন আমরা আবার ভগবানের কাছে ফিরে যাব, আমার বাবার কাছে, আমার পরম পিতার কাছে যখন ফিরে যাব, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদের এই শুদ্ধভাবে আমাদের চলতে হবে, আমাদের ভগবানের কথা শুনতে হবে, ভগবানের আচার আচরণ যা ভগবান শিক্ষা দেয় গীতার মাধ্যমে, শাস্ত্র মাধ্যমে, সেগুলো আমাদের করতে হবে। সেইভাবে আমরা আবার ভগবানের কাছে ফিরে যাব। আর যদি কেউ বলে না আমার ভগবানের কাছে ফিরে যাব না, এখানে আমার বউয়ের ঝাঁটা খাবো, এখানে আমার কি বলে ছেলের ঝাঁটা খাবো, এখানে আমার মেয়ের ঝাঁটা খাবো, এখানে আমার অশান্তি ভোগ করব, আমি মরবো, আবার জন্ম হবো, তোমার কি, তাহলে করো, সমস্যা নেই। আর যদি আমার মনে না হয় যে আমি ভগবানের কাছে থাকবো, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, বেদি নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ওরম জায়গা যদি আমার ভালো না লাগে, তাহলে এখানে আসবো। আবার ভগবান বলছে ঠিক আছে, আবার এখানে আসবি, কিন্তু কর্মফল নিয়ে যাই, আবার যে মনুষ্য হই তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কারণ তুমি কি কর্ম করেছ, অন্তকাল হচ্ছে মামে স্মরণ মুক্তা কলেবরম যে প্রয়াতি সমদ্ভাবং জ্ঞাতি নাত্র সংশয়। একটা কথা বলেছে ভগবান গীতায়, অন্তকাল আছে মামেব, যিনি শেষ সময় আমাকে স্মরণ করেন সে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি আমার কথা চিন্তা করতে করতে নাম মৃত্যু হয়, যিনি যে ভাব নিয়ে মৃত্যু হয় যার, সেভাবেই তিনি পরের জন্মটা পায়। তো কেউ মনে মনে ভাবছে আমি চলে গেলাম, আমার কুত্তাটার কী হবে, আরে এত সুন্দর কুকুরটাকে আমি লালন পালন করে বড় করছি, আমার মরে যাওয়ার পর আমার ছেলেরা কুত্তাটাকে দেখবেই না, তাহলে পরের জন্ম কী হবে, কুকুর দেহ, কুকুর শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। ভগবান গীতা এটাই বলছেন। আর যদি মনে করি ঠিক আছে ভাই, ভগবান যখন গীতায় বলছে মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম খুলে ভগবানের ধামে যাব, ঠিক আছে, সারা বছর যা ইচ্ছা করি, মরার দিন একটুখানি ভগবানের নাম করে নেবো, হয়ে গেল। তো মরার দিন কি আর ভগবানের নামের কথা আসবে? তখন জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা বেধি ওই কষ্টই আমার প্রাণ চলে যাবে, ভগবানের কথা কখন আসবে, আসবেই না। তো সেই জন্য আমাদের অভ্যাস করতে হবে, অভ্যাস করলে আমাদের ভগবানের নাম মৃত্যুকালেও আসবে। অভ্যাসে যদি না থাকে প্রত্যেকে আসবে। আমি সারা জীবন মদ খেয়ে খেয়ে দিন কাটিয়েছি, তো যেদিন মৃত্যু হবে ওই দিন কী ভাববো, হ্যাঁ, মদের চিন্তায় আসবে, হে রে মদ খেয়ে গিয়ে জীবনটাকে শেষ করে দিলাম, এখন তো মরে যাবো, যা কেন মদ খেলাম, হায় ভগবান মদটা না গেলে হতো। চিন্তাটা কিসের, মদে। তাহলে কি হবে, আমার পরবর্তীকালে হয়তো দেখা যাচ্ছে মদের দোকান খুলে দিলাম একটা, এরকম হবে। আর না নাহলে দেখা যাচ্ছে ভগবান আমাকে মদ করেই জন্মগ্রহণ করে দিল, নে লোকের পেটে ঢুক আর লোককে নেশাগ্রস্ত করা, হতেই পারে। তো এই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমাদের আছে, মানুষ পারে না এরকম কিছু নেই, চাঁদে চলে যাচ্ছে, কোথায় না কোথায় মানুষ চলে যাচ্ছে, তাহলে এত দূর চলে যাচ্ছে মানে মানুষের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মানুষের বিশাল বুদ্ধি, হ্যাঁ, এত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা কি ভাবি না একবারও যে আমরা কত অত্যাচার করছি জগতের উপরে, প্রতিদিন কত গাছ কেটে কেটে কত সর্বনাশ করছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে, অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, আমরা কি বুঝি না একবারও? আমরা একবারও ভাবি না, আমরা ভাবি ধর গাছ কাটলে আবার হবে, বাড়ি বানা একটার পর একটা, কিন্তু আমরাই তো ভুগবো কতদিন পরে, এখনই ভুগছি। কত দেশে আছে অক্সিজেন এত অভাব, দিল্লিতে অক্সিজেনের প্রচণ্ড পরিমাণ, দিল্লিতে অক্সিজেনের অভাব কেন? কারণ গাছ, সমস্ত গাছ কেটে ফেলছে, সবুজায়ন নেই। কে ভুগবে? আমরাই ভুগবো। তো যেমনি কর্ম তেমনি ফল, আমি যা কর্ম করে যাবো এই জগতে
মৃত্যুর পর সেই ফলটাই আমি পাবো। এখন যদি কুকুরকে সারাদিন ঘুরাই, পায়খানা করাই, স্নান করাই, শোয়াই, পরের জন্মে আমি কুকুর হবো, কুকুর আমাকে কিন্তু সেই রকমভাবে ঘুরাবে, স্নান করাবে, কোনটা ভালো? আর যদি আমি এখন ভগবানের কথা কাউকে শোনাই, এখন যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, এখন যদি আমি ভগবানেরকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করি, পরবর্তী জন্মে ভগবান আমাকে ভগবানের ধামে নিয়ে চলে যাবে। ওখানে কী হবে গেলে? ওখানে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবো, আনন্দে থাকবো, সবসময় ভগবানের কীর্তন করব, সুখই সুখ, না মৃত্যু আছে, না দুঃখ আছে, না জরা আছে, না ব্যাধি আছে, না কোনো চিন্তা আছে। কোনটা লাভ? তো এইগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন এই যে মহাপ্রভু এসছেন, মহাপ্রভু সেই জন্য বলছেন, হ্যাঁ, মহাপ্রভুকে যদি আমরা স্বীকার করি আর যদি না স্বীকার করি তাহলে বুঝতে হবে আমরা দুর্ভাগা। না যদি মহাপ্রভুকে স্বীকার করি তাহলে বুঝতে হবে আমরা অধম, আমরা পতিত, আমার জীবনটাই বৃথা। আমি কৃষ্ণকে চিনি কিন্তু মহাপ্রভুকে চিনি না, তাহলে আমার জীবন বৃথা। কারণ কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার সৎসীয় ধাম সহ অবতরী, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ। কে এই চৈতন্য মহাপ্রভু? কে? চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, হচ্ছেন কে? চৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সেই চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছে কৃষ্ণ। তো এই কৃষ্ণ কি করতে এসছে এখানে? চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ নিয়েছেন। কেন? কেন এসছেন? এসছে অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবার দান। কি দান করতে এসছেন? অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম, যে প্রেমটা কেউ দান করেনি। কৃষ্ণ দান করেনি, রামচন্দ্র দান করেনি, নারায়ণ দান করেনি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিনটে যুগে যারা যারা এসছেন কেউ এরকম প্রেম দান করতে আসেনি। কিন্তু কৃষ্ণ চিন্তা করলো তিনটে যুগে তো আমি এসেছি, নারায়ণ রূপে এসেছি একবার, রামচন্দ্র রূপে এসেছি, আমি আবার কৃষ্ণ রূপে এসেছি, কিছুই দিতে পারলাম না জগৎকে, জগৎ থেকে কিছু নিতেও পারলাম না। না, এই জগতে আমার সন্তানেরা এত কষ্ট পাচ্ছে, এত বুদ্ধিহীন, এত দুর্ভাগা, এরা আমার কাছে ফিরে আসবে কবে? আমার তো খুব কষ্ট হচ্ছে, কি করব? না, আমি এবার প্রেম দিয়ে এদের মন জয় করে এদেরকে আমি আমার কাছে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। তো সেই জন্য আমি কিভাবে যাব? রাধার ভাব নিয়ে, চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ নিয়ে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হব। ওই জন্য বলছে অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান। প্রেম দান করতে এসছেন মহাপ্রভু। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভগতের প্রাণ। শিক্ষা দিতে এসছেন কীভাবে ভক্ত হবে, কিভাবে ভগবানের সেবা করবে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা ভাবি কি মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, এই আর কি হলো, আর কি না। এই জন্য না, মহাপ্রভু এখানে এসছেন আমাদের এই পতিত জীবকে উদ্ধার করার জন্য। তা আমাদের সেই পতিত জীব আমরা উদ্ধার হব কখন? যদি আমরা মহাপ্রভুর চরণে নিজেদের সমর্পণ করি, যদি ভগবানের সেবা যুক্ত হই, মহাপ্রভুর কথা শুনে যদি সেভাবে আমরা চলি, তাহলে আমাদের এই মনুষ্য জন্ম সার্থক, ধন্য। ধন্য কলিযুগ। আমরা সবাই বলি কলিযুগ, কলিযুগ হচ্ছে দুর্ভাগা, কলিযুগ হচ্ছে কষ্টদায়ক, কলিযুগ হচ্ছে, কলিযুগের মতো এরকম এত নোংরা যুগ আর নেই। না, যারা ভগবানকে মানে, যারা ভক্তি জীবনে থাকে, তারা বলছে কলিযুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। কেন? কারণ কলিযুগে একমাত্র সাধন ভজন করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে, আর কোনো যুগে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। এক একজন আমরা জানি, অনেক এক একজন ঋষি ধ্যান করতে করতে পুরো মাটির ঢিপি হয়ে গেছে, তাও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু মহাপ্রভু কত দয়ালু। মহাপ্রভু শুধু বলছে, কি বলছে? গোলকের প্রেমদান হরিনাম সংকীর্তন, শুধু হরিনাম করো, নাম নাম কারি বহুদা নিজ সর্বশক্তি স্তর প্রীত নিয়মিত স্মরণে ন কাল। বলছে আমি এই জগতে অনেক নাম আছে, অনেক নাম, সমস্ত নামের মূল সার এই আমি হরিনামের মধ্যে দিলাম। তাই হরিনাম যদি তুমি করো, সময় লাগবে না, যখন ইচ্ছা, সকালে, দুপুরে, রাত্রে, খেতে, বসতে, শুতে, যখন ইচ্ছা তুমি ভগবান এই হরিনাম করো, তাহলে তুমি কি হবে? তুমি এই গোলক বৃন্দাবনে চলে আসবে।
তাহলে এই হরিনাম সাধারণ নাম না, আমরা কেবল বললাম একটু হরিনাম না, হরিনামের অনেক রহস্য আছে। হরিনাম 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 লইব কেবলম কলৌ নস্তব্য 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 গতিরন্যথা। আজে বাজে লোকের গান শুনে এই জীবনটাকে নষ্ট করার জন্য না, আমাদের এই মনুষ্য জন্মের বহুত মূল্য। দেবতারা বলছে পর্যন্ত ভগবানের কাছে, হে ভগবান আমাকে একটু মনুষ্য জন্ম দাও। তাহলে ভাবুন তো, দেবতাদের থেকেও আমাদের কত মূল্যবান আমাদের এই শরীর, দেবতাদের থেকেও আমাদের মূল্য অনেক অনেক বেশি। কেন, কী জন্য? তাহলে আমরা কেন দেবতার কাছে আমরা চাইতে যাবো এটা দেন এটা দেন এটা দেন, কেন চাইতে যাব? যদি ভগবান বলছে দেবতাদের থেকেও মনুষ্যের ভ্যালু অনেক বেশি, কেন? ভগবান বলছে, আমি বলছি। এর কি কারণ? কারণ হচ্ছে দেবতারা যে সাধন ভজন করে মনুষ্য জন্ম পেতে চায়, আর ভগবান বলছে মনুষ্যরা সাধন ভজন করে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। তাহলে আমার কোনটা লাভ? দেবতা হওয়া লাভ না মনুষ্য হওয়া লাভ? দেবতা হলে স্বর্গলোকে যাব, স্বর্গলোকে গিয়ে কী হবে? যুদ্ধ ঝামেলা, অসুররা দখল করতে আসে, এই করে ওই করে, ইন্দ্র বলে আমার চেয়ার, তারপরে ওইদিকে কি বলে আর যারা যারা আছে আরও আছে না, কি বলে দেবতাদের মধ্যে স্বর্গে হয়তো কী বলে মনসা বলবে আমার চেয়ার কোথায় গেল, তারপরে ওই বরুণদেব বলছে আমার চেয়ার কোথায় গেল, এইগুলো সব চেয়ার নিয়ে ঝামেলা স্বর্গে। কিন্তু তো ওখানে কী লাভ? কী হবে? সেই তো ঝগড়া। ওখানে অনেক অনেক সুন্দরী নারীরা আছে, আপনাকে বিভিন্ন রকম কিছুতে কিছু না কিছুতে ফাঁসিয়ে দেবে, কী হবে? কী সুখ? দরকার নেই। আমার সুখ হচ্ছে কোথায়? ভগবানের পদপদ্ম গোলক বৃন্দাবন। ওখানে না আছে কাম, না আছে ক্রোধ, না আছে লোভ, না আছে লালসা, ওখানে সবই শুধু প্রেম প্রেম প্রেম। ওখানে শুধু কৃষ্ণ প্রেম, ওখানে শুধুই আনন্দ 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 আনন্দ, ওখানে শুধু আনন্দ প্রতিবর্ধনম, সবসময় শুধু আনন্দ আনন্দ আনন্দ, চিন্ময় নিত্য। আর আমাদের এই জগৎটা হচ্ছে অনিত্য। অনিত্য এই জগতে কিসের জন্য আমরা এত চিন্তা ভাবনা করব? আমরা চিন্তা করব নিত্যধাম, যেখানে ভগবান থাকেন, সেই নিত্যধামে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে? তারপরে কি বলছেন? সেই জন্য আমরা এই ভাগবতের রস আমরা বলছি, ধর হরিনাম করে কি হয়, ধর মজা পাই না, ধর কীর্তন করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরে গেল না, এরকম না। হরিনাম এরকম না। হরিনামের মধ্যে ভগবান বলছে সমস্ত রস দিয়েছি আমি হরিনামে। আমরা যদি হরিনামটা শুদ্ধভাবে করি তাহলে আমাদের মধ্যে সেই রস আসবে। আমরা সেইভাবে হরিনাম করি না, তাই অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনবান। তো কৃষ্ণ কি? কৃষ্ণই মাতা, কৃষ্ণই পিতা। সেই আমরা কখন হরিনামে সার্থক হবে? যখন আমরা অপরাধ করব না। অপরাধ না করে আমি হরিনাম করব, সেই হরিনাম শ্রেষ্ঠ। সেই হরিনাম আমাকে ভগবানের ধামে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু অপরাধও করব, হরিনামও করব, কী লাভ? আমি ফুটো কলসি একটা কলের মধ্যে বসিয়ে রাখলাম, সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলে তো ভর্তি হবে না, কারণ একদিকে ভর্তি হবে আরেকদিকে বেরিয়ে যাবে। তো আমাদেরও সেরকম, আমরা ভগবানের নাম করব, লাভ কিছু হবে না যদি না অপরাধ থেকে মুক্ত না হয়েছে। তো ওই জন্য ভগবান বলছে অপরাধ করবে না, আর তুমি হরিনাম করবে, তাহলেই তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। ওই জন্য বলছে অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনবান। কৃষ্ণই আমাকে, সে ভগত ওনার চরণে আমাকে গ্রহণ করবে। কখন? যখন আমি আমার এই দেহটা শুদ্ধ করব, আমার অর্চন শুদ্ধ করব, আমার সমস্ত আচরণ শুদ্ধ করব, তখনই আমি ভগবানের কৃপা পাবো। এছাড়া ভগবানের কৃপা পাবো না। তাহলে একটা কথা আমরা শিখলাম, কি? হরিনাম হচ্ছে এই জগতের শ্রেষ্ঠ। কোন জগতের? কলিযুগে। কেন শ্রেষ্ঠ? কারণ বলে দিয়েছেন, মহাপ্রভু নিজে বলছেন হরিনাম 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 লইব কেবলম, হরিনাম করো হরিনাম করো হরিনাম করো, শুধু হরিনাম, কেবলম, কেবল হরিনাম। তার কি আর কোনো নাম নেব না? না। কেন? কলৌ নস্তব্য 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 গতিরন্যথা। কলিযুগে আর কোনো নাম নেই, মহাপ্রভু নিজে বলছেন। তাহলে কেন আমি ওই কত নাম আছে, দেখুন কত নাম, এক একজন কত রকমভাবে গান গাইছে, হরিনামটা কত রকমভাবে ভজ গোবিন্দ।
তারপরে এই গোবিন্দ ওই গোবিন্দ এই গোবিন্দ। কেন, কী জন্য আমি এই বানানো ওগুলো আমি গাইতে যাব? আমার মহাপ্রভু যেটা বলছেন আমি সেটা গাইব। কেন? কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। মহাপ্রভু বলছেন আমাকে হরিনাম করতে, আমি হরিনাম করব। আমার গুরু বলছে এটা করো, কেন করবো? তুই বেটা হরিদাস, কে তুই? তোর কথা আমি শুনতে যাব? অনেক গুরুরা আছে দেখবেন এরকম করবে, আমাদের একদম ঠকি, আমাদের একদম শেষ করে দিল। আমাদের এত 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 সুন্দর মনুষ্য জন্ম, এত সুন্দর মনুষ্য জন্ম আর কবে পাবো না পাবো ঠিক নেই, আর পাবো কি ওর কোনো গ্যারান্টি নেই। ভগবান বলছে বহুনাং জন্মান্তে জ্ঞানং মাম প্রপদ্যন্তে বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। ভগবান গীতায় বলছেন কত জন্ম, কতবার আমাদের জন্মগ্রহণ করেছি, 84 লক্ষবার জন্মগ্রহণ করেছি, 80 লক্ষবার কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় ইচর ভেচর খেচা কত কিছু জন্ম হয়েছে, কত কষ্ট পেয়েছি, পেয়ে পেয়ে এই 4 লক্ষ প্রকারের মনুষ্য হয়েছে আমরা। সেই 4 লক্ষ প্রকারের মনুষ্যের মধ্যেও আউল বাউল নেড়া নেড়ি ইচর খেচর কত এদিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ ভগবানকে জানতে পারে না। কিন্তু আমরা কত ভাগ্যবান, একটু ভগবানকে জানতে পেরেছি। তারপরেও যদি এই এত সুন্দর জন্মটা, এত বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, এত কিছু পাওয়ার পরেও আমরা যার তার কাছে জীবনটা দিয়ে দেব না, চিন্তা করতে হবে। আমরা শাস্ত্র পড়বো, শাস্ত্র পড়ে জানবো এই শাস্ত্রে কি বলছে, কে আমার গুরু হতে পারে, কার কাছে গেলে আমি ভগবান সম্পর্কে জানতে পারবো, সেগুলো আমাকে জানতে হবে, নাহলে ঠকে যাবো আমি। কোন দোকানে ভালো সবজি পাওয়া যায়, কোন দোকানে ভালো টমেটোটা পাওয়া যায়, কোন দোকানে আমি ভালো জিনিসটা পাবো, আমি কোন দোকানে সস্তাটা পাবো, সেটা খুঁজে আমার লাভ নেই। আমরা শুধু খুঁজি কোথায় সস্তা সবজি পাওয়া যায়, কোথায় সস্তা মুদিখানা পাওয়া যায়, কোথায় সস্তা কাপড় পাওয়া যায়। আরে সস্তা পেতে পেতে শেষে এরকম একটা জীবন চলে আসবে যে শুধু আমরা মনুষ্য জন্ম আর পাবো না। সস্তা করতে করতে লাস্টে আমরা কুকুর বিড়াল হয়ে সস্তা হয়ে এই জগতে ঘুরে বেড়াবো। কারণ কেন? মানুষের দাম আছে, আমরা বলি মানুষ উন্নত জীব, এই জন্য মানুষের দাম আছে। আর বাকিদের দাম আছে বলুন না, পোকা মাকড় কত কিছু আছে জগতে, কারো দাম নেই। এরা সস্তা জীব। কেন সস্তা জীব? এদেরকে যে কেউ মেরে দিচ্ছে, এই জন্য সস্তা জীব। কেন সস্তা জীব? কারণ এরা সস্তা জিনিস খেয়েছে, সস্তাভাবে চলেছে, সস্তাভাবে নিজের জীবনযাপন করেছে, তাই এরা সস্তা কর্ম করেছে, সেরকম ফল পেয়েছে, সেরকম জীবন পেয়েছে, সেরকম। তা আমাদের সেটা ভাবতে হবে, আমরা সস্তা জীবন পাবো না, সস্তা কাছে যাব না। আমরা ভাগবতম পড়বো, গীতা পড়বো, ওখানে যেটা বলছে সেটা করবো, মহাপ্রভু যেটা বলছে সেটা করবো। আমাদের চিন্তা করতে হবে সব সময় যে আমরা ভগবান কি বলছেন সেটা শুনবো। অর্জুনকে বলছে, অর্জুনকে বলছে অর্জুন তুমি কি করবে? তুমি কার কথা শুনতে হবে না, তুমি আমার কথা শোনো। কেন? অহং তং সর্বপাপেভ্য মোক্ষামি শুচ, তোমাকে আমি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। তুমি কার কথা শুনতে যাচ্ছ? কে তোমার গুরু? তুমি গুরুর কথা শুনছ? কে তোমার কি বলে তোমার জেঠামশাই, কাকামশাই, শ্বশুর, শালা, কার চিন্তা করছো তুমি? কেন তুমি এদের চিন্তা করছো? তুমি আমার চিন্তা করো, কারণ আমি এই জগতের মালিক, আমি এই জগতের পিতা, আমি এই জগতের গুরু। তাহলে তুমি আমার চিন্তা না করে তুমি কার চিন্তা করছো? আমি তোমাকে কথা দিয়েছি, তোমাকে আমি সমস্ত কিছু পাপ থেকে মুক্ত করব, তাহলে তুমি আমার চিন্তা না করে কার চিন্তা করছো? এই জন্য আমাদের ছোট্ট একটা ভিডিও করবে একটু পরে, আর 2-3টে ফটো তুলে নেবে। হ্যাঁ, 10 মিনিট। তো এই জন্য আমাদের একটু ভাবতে হবে, আমরা যদি এই এত মূল্যবান মনুষ্য জন্মটা অনেক কষ্ট পাওয়ার পরে, অনেক জন্ম পাওয়ার পরে এই মনুষ্য জন্মটা আমরা পেয়েছি, তাই সেই মনুষ্য জন্মটা আমরা অতি সহজে নষ্ট করব না। আমরা যেন কোনো মতেই এই মনুষ্য জন্মটা নষ্ট না করি, সেই জন্য আমরা চিন্তা করতে হবে। সেই জন্য আমরা একবার কোনো হাজারবার ভাববো। হোক আমার থেকে 2 টাকা বেশি নিচ্ছে ওই দোকানে টমেটোটা, নিক, কি আছে 2 টাকা বেশি নেবে, নিক, কিন্তু ভালো জিনিসটা তো খাবো। আমার শরীরে সস্তা জিনিস খাবো, শরীরে রোগ হবে, কি হবে? কী লাভ হবে? কোনো লাভ আছে? শুধু সস্তা করবো সব জায়গায়। একটা গামছা দিলাম, একটা ধুতি দিলাম, প্রভু আপনার বাড়ি আসবো কবে? বলে কেন, দীক্ষা নেবো তো। বলে ঠিক আছে চলে আসবেন। কবে? আচ্ছা দেখছি, একটা ডেট দিয়ে দেবেন। কী লাগবে গো?
ওই আপনি নিয়ে আসবেন, 200 টাকা লাগবে, একটা ধুতি, একটা গামছা, আর কিছু ফলমূল, একটু রান্নার হয়ে যাবে। কত আছে, কত আছে এরকমভাবে আমাদের ঠকাচ্ছে গুরুরা। ওই ঠগের মধ্যে পা দিলে হবে না। বলি মহারাজ নিজের গুরুকে ত্যাগ করেছিল কেন? একমাত্র এই জন্য। কেন? ব্রাহ্মণ নির্দুখ হচ্ছে। কে? শুক্রাচার্য। যখন বলি মহারাজ, বামনদেব যখন বলি মহারাজের কাছে গেছিলেন ভিক্ষা চাইতে, তখন শুক্রাচার্য বলছে, এ বলি, এ স্বয়ং বিষ্ণু তোমাকে ঠকাতে এসছে, তুমি এর ধারে কাছে যাবে না, এর কথা শুনবে না। তখন বলি মহারাজ কি বলছেন, আরে একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসছে, ব্রাহ্মণকে সেবা দেওয়া হচ্ছে আমাদের কর্তব্য, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা করা আমাদের কর্তব্য। আর আপনি কি গুরুদেব এদেরকে বলছেন ওনাকে কিছু সেবা দিতে না, ওনার কথা শুনতে না? এ কি কথা? আপনার মতো গুরু আমার দরকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে বলেন মহারাজ নিজের গুরুর কথাকে অমান্য করে বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করে দিচ্ছে। কি হয়েছে তাতে? ত্রিপাদ ভূমি দান করার পরে কি হলো? বলি মহারাজের আর কিচ্ছু নেই, রইল না, কি আছে? এই হচ্ছে বৈষ্ণব, এই হচ্ছে ব্রাহ্মণকে দান করে কি লাভ? এইটাই লাভ। যে আমরা সবসময় মনে করি ব্রাহ্মণকে দিয়ে কী হবে, বৈষ্ণবকে দিয়ে কী হবে, কিছুই হবে না, বেকার না। বৈষ্ণব হচ্ছে ভগবানের বিশ্রাম স্থান। বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান সর্বদা বিশ্রাম করে। ব্রাহ্মণ হচ্ছে ভগবানের মুখমণ্ডল। ব্রাহ্মণ যা বলবে ভগবানের মুখ দিয়ে যেটা বেরোবে সেটাই ব্রাহ্মণ বলবে। এই হচ্ছে এই জগতের এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এগুলো তৈরি করার মূল কারণ হচ্ছে ভগবানের এই 4টে কারণ। এই কারণ কি? ব্রাহ্মণ কি করবে? এই জগৎকে উদ্ধার করবে, জগৎকে ভালো ভালো কথা শোনাবে, ভগবানের কথা শোনাবে, ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী শোনাবে, শুনিয়ে জগৎকে উদ্ধার করে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে। এই হচ্ছে ব্রাহ্মণের কাজ। বৈশ্য কি করবে? ব্যবসা করবে। বৈশ্য কি করবে? ব্যবসা, কৃষিকাজ। এই জগৎকে খাইয়ে পরিয়ে সবাইকে সুন্দরভাবে জগৎকে রাখবে, এইসব বৈশ্যর কাজ। আর কি রইল? ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়র কি কাজ? ক্ষত্রিয় হচ্ছে দেশকে রক্ষা করা। কি রক্ষা? প্রতিরক্ষা। প্রতিরক্ষা কি? বর্ডার সিকিউরিটি, বিভিন্ন পুলিশ, অন্যান্য দেশ যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে, আমরা যেন সুখে শান্তিতে রাত্রে শুয়ে আরামে কাটাতে পারি, আমরা যেন কোনো রকম বিপদগ্রস্ত হলে এরা আমাদের রক্ষা করবে। এই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কাজ। আর কি? শূদ্র। শূদ্রের কি কাজ? এই 3 যে বর্ণ আছে এদের সেবা করা, এই হচ্ছে শূদ্রের কাজ। মানে বিভিন্ন ধরনের এই নিচু যে ছোট ছোট সেবাগুলো আছে যেগুলো, এগুলো কাজ হচ্ছে শূদ্র। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলে কেউ নেই, সবাই শূদ্র। কেন? কারণ আমরা পাপ করেছি বলেই আমরা এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি। ভগবান এই জগতে আমাদের পাঠিয়েছেন কারণ আমরা পাপী, এই জন্য আমরা পতিত হয়েছি। সেই জন্য আমাদের এখানে যদি আমরা বলি আমি বৈষ্ণব, কেউ বলছে আমি ব্রাহ্মণ, বেকার, অহংকার। এগুলো বলা মানে অহংকার। তবে হ্যাঁ, এইটা বলতে হবে আমি ভগবানের ভক্ত, জোর গলায় বলা যাবে আমি ভগবানের ভক্ত, আমি ভগবানের সেবক, আমি ভগবানের চাকর, আমি ভগবানের দাস। এটা আমি বলতে পারি, এটা আমার অহংকার, আমি ভগবানের দাস, এটা বলতে পারি আমি। কিন্তু আমি যদি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণত্ব কি আছে? একজন ব্রাহ্মণের কি আছে? ব্রাহ্মণের কি গুণ? ব্রাহ্মণের 9টা গুণ। কি কি? ব্রাহ্মণের 9টা গুণ আছে। আমরা কজনে জানি? ব্রাহ্মণরাই বলতে পারবে না যে ব্রাহ্মণের কটা গুণ। তো সেই জন্য লাভটা কি? লাভটা কি? কোনো লাভ নেই। তো ব্রাহ্মণত্ব কলিযুগে নেই। আমরা যারা যে কজন তাও ব্রাহ্মণ আছি, এদের মধ্যে আমরা সম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্য, তারপরে আস্তিকন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিকন কোথায় আছে? সম, আত্মেন্দ্রিয় কন্ট্রোল, বহিন্দ্রিয় কন্ট্রোল কোথায় করছি? যেখানে যেখানে যা পাচ্ছে খেয়ে নিচ্ছি, যেদিকে ইচ্ছা হলো একটু তাকিয়ে নিলাম, কে কে যাচ্ছে একটু দেখে নিলাম। কোথায় কোথায় দমন করছি? তপস্যা করছি। কজন আছে ব্রাহ্মণ তপস্যা করে? সূচিতে আছে আমাদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা। কোনো জায়গায় হয়তো বাথরুম করলাম, জলই নেই, কত ব্রাহ্মণ, কার দোষ করবে?
এই 9টা গুণের মধ্যে আছে কটা গুণ, হয়তো 2-4টে হয়তো হতে পারে, আর বাকি কিচ্ছু নাই। এই জন্য মহাপ্রভু বলছে কলিযুগে সবাই শূদ্র, কারণ কলিযুগে হরিনামের উপর আর কোনো মন্ত্র নেই। হরিনাম করুন, ব্রাহ্মণ কেন, একদম নিচু জাত, ও আমার কাছে চলে আসবে। কারণ মহাপ্রভু অনেক শিক্ষা দিয়েছেন এই জগতে, এই জগতে মহাপ্রভু অনেক শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে কিভাবে আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে। তার মহাপ্রভুর যখন পিতা দেহত্যাগ করেছেন তখন ব্রাহ্মণরা বলছে আমরা একসঙ্গে এখানে খাবো না, শূদ্রদের আলাদা করুন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেছেন কি, যদি শূদ্রদের আলাদাই খেতে হয় তাহলে শূদ্ররা আগে খাবে, আপনারা পরে খাবেন। এতে মহাপ্রভু কি বুঝাচ্ছেন, এতে মহাপ্রভু বুঝাচ্ছেন ধর্মটাই হচ্ছে মেন, ধর্মটাই হচ্ছে আসল, ভক্তই হচ্ছে আসল। এবার সে ক্ষত্রিয় হোক, শূদ্র হোক, বৈশ্য হোক, ব্রাহ্মণ হোক, কোনো আমার কিছু যায় আসে না। তাই নারদ যখন ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছেন, হে ভগবান তুমি কোথায় থাকো, তখন ভগবান নারদকে কি বলছেন, ভগবান নারদকে বলছেন, হে নারদ, না হং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না। যোগিনাং হৃদয় নাচ, যোগীদের হৃদয়ে আমি থাকি না। মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তী তস্ত তিষ্ঠামি হে নারদ। বলছে নারদ, আমার ভক্ত যেখানে আমার গুণগান করে, আমার কীর্তন করে, আমার নাম গান করে, আমি সেখানে থাকি। আমি হৃদয়ে, আমি ওই যে বৈকুণ্ঠে বসে আছি ভাবছ না, আমি যোগীদের হৃদয়ে বসে আছি ভাবছ না, আমার ভক্ত যেখানে আমার গুণগান করে সেখানে আমি থাকি। কিন্তু একবার বলেছে যেখানে ব্রাহ্মণরা গুণগান করে, বলেনি যেখানে শূদ্ররা গুণগান করে, না, বলছে আমার ভক্ত। আমার ভক্ত শূদ্র হতে পারে, আমার ভক্ত মুচি ম্যাথর হতে পারে, ব্রাহ্মণ হতে পারে, ক্ষত্রিয় হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যেখানেই আমার গুণগান করবে সেখানেই আমি আছি। ওই জন্য বললো, ওই জন্য ভগবান বলছে যে সর্বভূতানাং, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছে। এই জন্য ভগবান বলছে আমি সব কিছুতে আছি, আমি শুধু ওই মানুষের মধ্যে আছি না। আমরা মনে করি মানুষকে আঘাত করিস না, একে একে মারলে কি হবে বল, কষ্ট পাবে, হ্যাঁ করিস না। না, আমরা মনে মনে এটাই ভাবি, একজন মানুষকে যদি মার্ডার করি হয়তো এটাই পাপ, পাপরি বিশাল পাপ। কিন্তু না, একজন মানুষকে মার্ডার করলে পাপ হবে তা না, আমরা একটা পশুকে হত্যা করলেও পাপ হবে, কারণ পশুর মধ্যেও ভগবান থাকে, পশুর মধ্যেও ভগবান আছে, পাখির মধ্যেও ভগবান আছে, বিভিন্ন জীব জন্তু, বিভিন্ন গাছপালা, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছে। তো সেই জন্য আমরা যদি কাউকে কোনো কষ্ট দিই সেটা কিন্তু ভগবান কষ্ট পায়। শুধু মানুষকে কষ্ট দিলেই কষ্ট হবে তা না, আমরা তো এটা জানি না। তো এই জন্য ভক্ত, ভগবান বলছে, একজন প্রশ্ন করেছিল ভগবান তুমি বলো না ভক্ত বড়, তো ভগবান বলছে ভক্ত বড়। কিন্তু আমরা কি জানি ভগবান বড়, আমরা সবসময় জানি ভগবানই তো বড়, ভক্ত কোথায় বড়, কিন্তু না, ভগবান বলছে ভক্ত বড়। তো এর মধ্যে কি বোঝা যায়, এর মধ্যে বোঝা যায় এটাই যে ভগবান সব সময় ভক্তকে উঁচুতে রাখতে চায়। ভগবান ইচ্ছা করলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 1 সেকেন্ডের মধ্যে পুরো কুরুক্ষেত্রের সমস্ত মানে কুরু বংশকে ধ্বংস করে দিতে পারতো না 1 সেকেন্ডে, কিন্তু কেন করেনি ভগবান? কৌরব বংশদের 1 সেকেন্ডে ধ্বংস করতে পারতো, কিন্তু করেনি, একমাত্র অর্জুনকে দিয়ে সেগুলো করিয়েছে। কেন? ভগবান চেয়েছে আমার ভক্তের জয় জয়কার হোক জগতে, এই জগতে সবার আমার ভক্তের জয়ধ্বনি দিক, আমার ভক্তকে সেই জন্য সবাই ভালোবাসলেই আমার আনন্দ। ভগবান কি চায়? ভগবানের ভক্তকে যারা ভালোবাসবে, এই জন্য বৈষ্ণব সেবা কেন দেওয়া হয়? বৈষ্ণব সেবা দেয় কেন? বৈষ্ণব হচ্ছে ভগবানের আপনজন, বৈষ্ণব হচ্ছে ভগবান। বৈষ্ণব বললাম একটু আগে, ভগবান বৈষ্ণবের হৃদয়ে বিশ্রাম করে, ওই জন্য বৈষ্ণবকে ভগবান ভালোবাসে। তাই বৈষ্ণব সেবা যদি আমরা দিই তাহলে ভগবান আনন্দ পায়, সেই জন্য বৈষ্ণব সেবা দেওয়া উচিত। কারণ বৈষ্ণব যদি সত্যি সত্যি ভগবানের কাছে চায় কিছু তাহলে পায়। কেন চায়? কি বলছে? এই জন্য একটা ভজন আছে, খুব সুন্দর ভজন। কি ভজন? ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি, দিয়া পদ ছায়া সদ হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। কি বলছে?
বৈষ্ণব ঠাকুর বলছে, বৈষ্ণব ঠাকুর, ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর। বৈষ্ণব কেমন হবে? দয়ার সাগর। দয়ার সাগর মানে সাগর থেকে যদি জল নেই ফুরাবে, যত সাগর থেকে আপনি জল আনেন জল ফুরাবে না। যত জল নিতে থাকুন থাকুন সাগর ফুরাবে? ফুরাবে না। তেমনি বৈষ্ণব সেই জন, যত আপনি প্রেম দেবেন, যত দয়া করবেন সবাইকে, তত আপনার নিজের মধ্যে দয়ার আরো বেশি উদয় হবে। সেই জন্য বৈষ্ণবকে বলা হচ্ছে দয়ারও ঠাকুর। ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ারও সাগর। এদা সে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া সুদ হে আমারে। মানে কি করতে বলছেন? পদ ছায়া। আমাদের কারো শরীরে একটু পা লাগলে বাপরে চোখে দেখতে পায় না, কানা, হ্যাঁ, বাড়ি মারি চলে গেল। বৈষ্ণব বলছে, বৈষ্ণবকে বলছে আপনি একটু মাথায় আমার পাটা রাখুন। বলছে বৈষ্ণব ঠাকুর আমার মাথায় একটু পা দিন, এই পাটা দিলে আমার শরীরটা শুদ্ধ হবে, আমার দেহটা শুদ্ধ হবে, আমি ভগবানের কিছু করতে পারবো, আমাকে সেই আশীর্বাদটা করুন। কেন? কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ কার? কৃষ্ণ তোমার। কার? বৈষ্ণব ঠাকুরের। বৈষ্ণব হচ্ছে কৃষ্ণ দিতে পারে। কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। বলছে হে বৈষ্ণব ঠাকুর তুমি কৃষ্ণ দিতে পারো। কেন? কারণ তোমার সেই শক্তি আছে। আর কেউ জগতে কৃষ্ণকে দিতে পারবে না, একমাত্র বৈষ্ণব দিতে পারে। কেন? কারণ বৈষ্ণব যা বলে কৃষ্ণ তা শুনে। কি জন্য? বলছে বৈষ্ণব যদি চায় তাহলে কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কথা শোনে। তো আমরা কার কাছে চাইব, কার কাছে প্রার্থনা করব? বৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা করব, বৈষ্ণব বন্দনা করব, বৈষ্ণবের কাছে আমরা মাথা ঠুকবো, তাহলেই ভগবান খুশি হবে। তাহলে ভগবান যখন খুশি হয় তাহলে অটোমেটিক আমাদের এই জীবন আস্তে 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 ভগবানের সেবায় যুক্ত হবে। তো তাহলে আমাদের বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণবকে সম্মান করা আমাদের এই মনুষ্যের বিশেষ করে একান্ত কর্তব্য। তারপরে কি বলছে 4 নম্বর শ্লোক, নৈমিষহানিমিষক্ষেত্রে ঋষয়াশনকাদয় শত্রং সর্গায় লুকায় সহস্র সমমাসতঃ। বলছে এক সময় এই যে শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু তীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন। তো এই যে বললাম একটু আগে, আমি বলেছিলাম শুরুতে, এই নৈমিষারণ্য ওখানে কার শান্তির জন্য যজ্ঞ করছিল ঋষিরা? ভগবানকে মঙ্গল, ভগবানের মঙ্গলের জন্য, মানে ভগবানকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আর কি? আর ভক্তদের প্রীতি কামনার জন্য ঋষিরা নৈমিষারণ্যে এই যজ্ঞ করছিলেন 100 বছর পর্যন্ত। সেই যজ্ঞে এই শৌনক ঋষি সুত গোস্বামীকে পেয়েছিলেন, পেয়ে আস্তে 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 সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। আর সুত গোস্বামী আস্তে 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 সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিলেন। সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরেই হচ্ছে আজকে এই আমরা যেটা অমল পুরাণ ভাগবতম। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমাদের ভাগবতম শ্রবণ করা, এই অমল পুরাণ শ্রবণ করা অতিশয় অতিশয় কর্তব্য। যদি আমরা ভাগবতম এই রসমাধুরী যদি আমাদের হৃদয়ে আমরা একটুখানিও যদি আমরা নিতে পারি, আমাদের মঙ্গল, অতি মঙ্গল, মনুষ্য জন্ম সার্থক। তো সেই জন্য আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে শাস্ত্র পড়তে, ভগবানের কথা শুনতে, সাধুসঙ্গ করতে। কারণ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। যদি আমরা সাধুসঙ্গ করি তাহলে আমাদের সমস্ত কিছু সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো কীরকম? এর মধ্যে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। আমরা সাধুসঙ্গ হচ্ছে এখানে আমি এলাম, আমি সাধুসঙ্গ, সবাই বলছে, আচার্যরা বলছে সাধুসঙ্গ করলে সব সিদ্ধি হয়, বলে হ্যাঁ হয়।
তাহলে ঠিক আছে, আমার এখন কালকে চালের জোগাড় নেই, বাড়িতে চাল লাগবে, গিন্নি বলে দিয়েছে চাল নেই, অফুরন্ত আমি সাধু সঙ্গে এসে বসে আছি, কী হবে? সাধু সঙ্গে এসেছি, আমার 10 কেজি চাল কি কেউ বাড়িতে পৌঁছে দেবে? এটাই তো বলছিস, সবাই বলছে সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, সব শাস্ত্র বলছে সাধু সঙ্গ করো। ঠিক আছে, করলাম। তা আমার বাড়িতে তো 10 কেজি চালের দরকার বা 1 কেজি চালের দরকার, কী হবে? আমি সাধুর সঙ্গে বসে আছি রাত 10টা অবধি, তো কালকে চালটা কি জোগাড় করে দেবে? কেউ এসে আমার বাড়িতে দিয়ে আসবে না। সাধুর সঙ্গে আসলে আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে। ভগবান বলছে যে আমার ভক্ত হয় আমি তাকে বুদ্ধি দদামি বুদ্ধি যোগাম, আমি তাকে বুদ্ধি প্রদান করি। তাহলে সাধু সঙ্গে আসলে কি হবে? বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে। কি বুদ্ধি হবে? মনে মনে এটা আসবে, আরে হরিনাম শুনছি, সাধুদের কথা শুনছি, কালকে তো আমার একটু কিছু নিয়ে যেতে হবে, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, তাহলে ততক্ষণ এক দূরে গিয়ে আমি কিছু একটা জোগাড় করে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি ভগবানের কথা শুনবো। কিন্তু যারা মনে করে না না এখানে বসে থাকি 10টা অবধি, বলেছে তো সাধু সঙ্গ করলে সব হয়, সর্বসিদ্ধি হয়, বসে, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঘটে কিচ্ছু নাই। কারণ ভগবান নিজেও কর্ম করেছেন, ভগবান নিজে কর্ম করেছেন, ভগবানের দরকার ছিল না কর্ম করার। অর্জুনের রথ চালিয়েছে, কী করতে কর্ম করবে ভগবান? ভগবান হচ্ছে কর্ম করো, কর্ম করো। সেটা কি কর্ম জানতে হবে, সেই কর্ম করলেই আমরা ভগবানের সমস্ত কিছু সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই ভক্তি জীবন বলুন, এই সাধুসঙ্গ বলুন, সব আমার সব অটোমেটিক সব কিছু আমার পরিপূর্ণ হবে যদি আমরা ঠিকঠাক কর্ম করি। তো ঠিক কর্ম কোনটা এটা বলে আমি শেষ করব, আমরা কোন কর্ম করব। ঠিক আছে, আমাদের 3টে কর্ম আছে, গীতায় ভগবান বলছে আমাদের 3টে কর্ম আছে। কি কর্ম? কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম, 3টে কর্ম আমাদের আছে। ভগবান বলছে 3টে কর্ম আমাদের আছে। এবার তুমি ঠিক করো কোন কর্মটা তুমি করবে। যে কর্ম ভগবানকে খুশি করতে পারে, যে কর্ম আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে পারে, যে কর্ম ভগবানকে আনন্দ প্রদান করে, সেটার নাম হচ্ছে অকর্ম। তাহলে কি আছে? কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। তাহলে আমি প্রথমে কি বললাম? অকর্ম। অকর্ম মানে আগেকার দিনে যেমন আমার মনে আছে, আমার বাবা আমাকে বলতো, কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো আপনার ছোটো ছেলে কী করে, বলে ও অকর্মের ঢেকি, কিচ্ছু করে না। আমরাও বলি সাধারণভাবে, দেখবেন অনেককে বলি অকর্মের ঢেকি, কিচ্ছু করে না। তো ভালো তো, তাও কিছু যদি না করি তাও ভালো, কিছু করলেই তো এর মধ্যে অনেক সমস্যা তৈরি, কিছু করি না এটা তো ভালো। অকর্মের ঢেকি, কিছু করলেই তো দোষ আসবে, কিছু করলেই তো অপরাধ হবে, কিছু করলেই তো ভুলভ্রান্তি হবে, থাক ভাই করবো না কিছু। তো এই ভগবানের কর্মটা হচ্ছে কিছু না করার সমান। অকর্ম কথাটার মানে হচ্ছে কিচ্ছু করে না। ভগবান বলছে যে কিচ্ছু করে না, সেটাই আমি গ্রহণ করি, সেটাই হচ্ছে অকর্ম। বুঝতে হবে অকর্ম কি। অকর্ম হচ্ছে অকর্মের ঢেকি, কিচ্ছু নাই, বেকার খেটে যাচ্ছে, ওটাকে বলে অকর্ম। তাহলে কোন কর্ম করবো, অকর্মটা কীরকম? একটা উদাহরণ হচ্ছে আমি বাজারে গেলাম, বাজার থেকে শাকসবজি কিনলাম। না, শুরু থেকে বলি, আমি সকালবেলা কারো বাড়িতে গেলাম, মাটি কাটার কাজ আছে, হয়তো ওদের বাড়ির ভিট কাটবো, তা আমি ওখানে গেলাম, ভিট কেটে দিলাম। বিকেলবেলা আমাকে 600 বা 700 টাকা দিল। সেই টাকাটা নিয়ে আমি বাজারে গেলাম, বাজারে গিয়ে ফলমূল শাকসবজি চাল ডাল সমস্ত কিছু কিনে আনলাম। কিনে এনে গিন্নিকে বললাম তুমি রান্না করো, রান্না করলো, রান্না করে গিন্নি ভগবানের সেবা দিল, ভগবান ভোগ লাগালাম, ভগবান গ্রহণ করলো। তারপর ভগবান গ্রহণ করার পরে ওই জায়গাটা মুছে টুছে নিয়ে চলে এলাম। আচ্ছা, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি খেলাম কিছু, আমি কিছু গ্রহণ করলাম, আমার কিছু হলো? কিচ্ছু হলো না। তাহলে কার জন্য করলাম এতক্ষণ? সকালবেলা যে কাজে গেলাম কিসের জন্য? বাজার করার জন্য। বাজার করলাম কিসের জন্য? বাড়িতে রান্না করার জন্য। রান্না করলাম কিসের জন্য? ভগবানের জন্য। তা আমার কি হলো? কিছুই হলো না। তার মানে বেকার, এটাকেই বলা কর্ম। তার মানে আমি এতক্ষণ যা করেছি তা কিছু সবই ভগবানের জন্য করেছি, আমার জন্য কিচ্ছু করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ভগবানকে ভোগ লাগালো, তারপরে ভগবান খেলো, তারপরে ফেলে দেবে। আচ্ছা, আমি যদি কিছু আমাকে কেউ খাবার দেয়, আমি যদি খাওয়ার পরে ফেলে দিই, তার কী হবে? বেকার।
তেমনি ভগবান গ্রহণ করলো, করার পরে ভগবান বলে এই সরা আমার এখান থেকে বেরিয়ে আমি খাই খেয়ে দিয়ে দিচ্ছি চলা। গুরু মহারাজ ভগবানের কাছ থেকে নিয়ে এলো, নিয়ে এসে কী করবে? গুরু মহারাজ ভগবানের কাছে আনার পরে গুরু মহারাজ গ্রহণ করবে, করে আমার যারা ভক্তরা আছে সবাইকে অর্পণ করবে। এটাই যে নিয়ম, তাই তো দেখি আমরা। তাহলে আমার কি হলো? আমার হলো প্রসাদে সর্বদুঃখনাম হানিরস্য প্রজায়তে। ভগবান গীতায় বলছে আমি কিছুই করলাম না, কিন্তু আরও করলাম কি, এই যে প্রসাদটা পেলাম সেই প্রসাদে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হবে। সর্বদুঃখনাম হানিরস্য প্রজায়তে। আর কি হবে? হ্যাঁ সুবুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মানে আর কি হবে? আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে। এই যে সারাদিন এত কিছু করলাম না, এতে আমার লাভ আছে। কী লাভ? ভগবানকে দিলাম, আমার অপরাধ দূর হয়ে গেলো। আবার কি হলো? আমি আবার সেটা ভগবান গ্রহণ করবো, আমি খেলাম, তাতে আমার আরও কী হলো? আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলো, আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলো, তারপরে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হলো। ভগবান গীতা বলছেন। তাহলে এটা কি? অকর্মণ্য। এটাকে বলে অকর্ম। আর কর্ম কোনটা? কর্ম হচ্ছে সেটা কি, আমি শাস্ত্র পড়লাম, বাজার করলাম, খাবার দাবার দিলাম, খাবার দাবার আনলাম, রান্না করলাম, স্ত্রী পুত্র নিয়ে খেলাম, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠালাম, এই কেউ আসলে কিছু দান দক্ষিণা করলাম, ছেলে মেয়ের বিয়ে দিলাম, বউকে সেবা যত্ন করলাম, বউ সেবা যত্ন করছে, স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করলাম, করে আমার মৃত্যু হয়ে গেল। এটাকে বলে কর্ম। বুঝা গেল? যেভাবে আমরা সাধারণভাবে আমরা যারা থাকি, সাধারণভাবে আমরা যেরকম এই একটু ভগবানকে একটু নকুল দানা ফানা দিলাম, বা ভগবানকে একটু তুলসী দিয়ে কিছু দিলাম, সন্ধ্যাবেলা একটু আরতি করলাম, বিকালবেলা একটু কীর্তন করলাম, হ্যাঁ কিছু দান দক্ষিণা করলাম, এই কেউকে কিছু দিলাম, এইভাবে কিছু রান্নাবান্না করলাম, আমি খেলাম, এইভাবে যদি আমার জীবনটা কাটাই, এটাকে বলে কর্ম। তাহলে কি বললাম? কর্ম বললাম, অকর্ম বললাম। বিকর্ম কাকে বলে? বিকর্ম হচ্ছে সেই কর্ম, যে কর্ম শাস্ত্র বহির্ভূত কর্ম, নিজের ইচ্ছায় কর্ম। যেমন আমার যা ইচ্ছা করবো, মন চাইছে এটা খেতে খাবো, মন চাইছে আজকে করবো, মন চাইছে কাউকে গালাগাল দিতে দিয়ে দেবো, মানে শাস্ত্রে নেই, শাস্ত্রে বহির্ভূত কর্ম, আমার নিজের ইচ্ছায় যেটা করব সেটাকে বলে বিকর্ম। আচ্ছা, তাহলে আমি তিনটে কর্ম বলেছি, এই তিনটে কর্ম থেকে কোন কর্মটা আমাদের করা উচিত? মনে আছে তিনটে কর্ম কি? তাহলে কোন কর্মটা করা উচিত? বিকর্ম। আরে অকর্ম, সরি অকর্ম। কেন? কারণ অকর্ম হচ্ছে আমি কিছু করছি না কিন্তু ভোগ করছি, সব কিছু ভগবানের জন্য করছি। পাপ হলো ভগবানের হোক, আমার কি? সকাল থেকে কাজকর্ম করবো, বাজার করবো, রান্নাবান্না করবো, ভগবানকে দেবো, ভগবান খেলো, খাওয়া দাওয়ার পরে ভগবান ফেলে দিল, সেটা আমি খেলাম, কোনো পাপ হবে? কোনো পাপ নেই। কুকুরের পাপ হয়? আমরা সারাদিন রান্নাবান্না করলাম, খেলাম দিলাম, ফেলে দিলাম ডাস্টবিনে, কুকুর ওখানে গিয়ে খেলো, কোনো পাপ আছে কুকুরের? কোনো পাপ নেই। তাহলে পাপটা কার হবে? যদি বিশুদ্ধ, মানে যদি আমরা কোনো অসুচিকর খাবার খাই, যদি শাস্ত্র বহির্ভূত কোনো খাবার রান্না করে খাই, তাহলে সেই পাপগুলো আমরা নিলাম, কিন্তু আমরা খাওয়ার পরে যে এটোকাটা ফেলে দেবো সেটা কুকুর খাবে, কুকুরের কোনো পাপ হবে না, পাপটা আমাদের মধ্যে ঢুকে যাবে। তাই এই শাক সবজি লতা পাতা যত কিছু খাবো সবই পাপ, কিন্তু সেটা যদি ভগবানকে অর্পণ করে দিই, তাহলে ভগবান বলছে তোমরা আমার এটোকাটাটা খাচ্ছ, তাই যা কিছু হবে সেটা আমার, তোমাদের কিচ্ছু হবে না। তাহলে কোনটা লাভ? খাচ্ছি আমরা, ভগবানকে শুধু দিতে হবে একটু, আর কোনো পাপ নেই। ভগবান বলছে এই জগতে যাই করবে আমাকে না দিয়ে করা মানে চুরি। গীতায় বলছে ভগবান, আমার কথা না এটা, ভগবানকে না দিয়ে কিছু করা মানে চুরি। আর ভগবানকে দিলে বলছে কোনো পাপ নেই। কোনটা লাভ? খাবো আমি, রান্না করব আমি, কত সুন্দর করে পরিপাটি করব, সবই কিছু আমার জন্য, শুধু ভগবানকে একটু দিয়ে, ভগবানকে দিয়ে শুধু বলবো এই গুরুদেব এটা আপনি ভগবানের সেবায় যুক্ত করুন, ভগবানের সেবায় নিবেদন করুন, ভগবান গ্রহণ করবে। বিভিন্ন পরম্পরার মাধ্যমে, বিভিন্ন ভগবানের পার্শ্বদের মাধ্যমে আস্তে আস্তে গুরু মহারাজের কাছে সে প্রসাদ আসবে, সে প্রসাদ মহাপ্রসাদ হয়ে আমাদের কাছে আসবে, আমরা সেটা খাবো, কোনো অপরাধ নেই। কোনটা লাভ? ওই জন্য ভগবান গীতা বলছে পত্র পুষ্প ফলম তুয়ম যৌমে ভক্তা প্রচেচ্ছতি তদহং ভক্ত প্রচেষ্টামি প্রচেতাৎমনে। গীতা ভগবান বলছে
ফল ফুল লতা পাতা শাক সবজি ধান চাল গম আটা এরকম 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 খাবার যদি রান্না বান্না করে আমাকে না দিয়ে তুমি খাও, তাও তোমার পাপ। অনেকে আমাকে বলছে, প্রভু আমরা কিন্তু শাকাহারি, জানেন, আমরা সাত্বিক আহার গ্রহণ করিনি। তাই তাহলে তো আপনি গরু হয়ে গেলেন, ছাগল হয়ে গেলেন, আর কি রেগে গেছে আমার পরে? আমি বলেছি শুধু যে আপনি গরু হয়ে গেলেন, ছাগল হয়ে গেলেন, কি আপনি একজন ভক্ত এরকম কথা বলছেন আমাকে? আমি না, দেখুন গরু কি খারাপ জিনিস নাই, ভগবানের বাহন, আপনাকে খারাপ কিছু তো বলিনি আমি। আপনি যা বলেছেন সেই কথা বলছি, আমি তো অন্য কিছু বলিনি। আমরা মানুষ, আমরা যদি কুকুরের ব্যবহার করি কুকুরের মতো, তাহলে আমাদের মানুষ বলে লাভটা কি? আরে বাবা, চেহারায় মানুষ হলে হবে? আপনাকে তো কর্মে মানুষ হতে হবে। ভগবান আমাকে মনুষ্য জন্ম দিয়েছে, সেরকম কর্ম আমাদের দিয়েছে। আমরা যদি কুকুরের কর্ম করি তাহলে আমাদের দেহটা মানুষের লাভ আছে? তো আমি যদি গরু ছাগলের খাবার খাই, এদিকে আমি মানুষ, তা আমাকে আর কি হবে? আমি যদি গরু ছাগলের মতো আমার ব্যবহার হয় তাহলে কী লাভ? তো কেন আমি কথা বললাম? কারণ হচ্ছে গরু কি খায়? শাক সবজি লতা মাতা ভাতের মার পার এইসবই তো খায়। তাহলে আমিও যদি সেটা খাই তাহলে আমি গরু, তাই তো না? কিন্তু ভগবান বলছে যদি শাকসবজি লতাপাত এগুলো খায় তাও পাপ, কারণ এদিকেরও প্রাণ আছে। কিন্তু যদি তুমি আমাকে অর্পণ করে দিয়ে খাও তাহলে পাপ নেই। কেন? কারণ আমি সেটা গ্রহণ করি তৃপ্তি সহকারে, এমনি না, তৃপ্তি সহকারে ভগবান গ্রহণ করে বলছে, এমনি বলেন, বলছে আমি তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি। যৌমে ভক্তা প্রচেচ্ছতি, যে ভক্ত আমাকে অর্পণ করে, তদহং ভক্ত প্রচেষ্টাম, সেরকম সেই ভক্তের সেই প্রীতিদায়ক, হ্যাঁ, প্রীতি সহকারে যেটা ভগবান আমাকে ভক্ত অর্পণ করে আমি গ্রহণ করি। তার ভাবুন, তার ভগবান যেটা গ্রহণ করে সেটা যদি আমি খাই, আর কোনো অপরাধ নেই, যা কিছু ভগবান বুঝবে আমার কি। ওই জন্য কথা কি আছে, সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে। কি বলছে? সমস্ত কিছু ভগবান তোমার কাছে আমি সমর্পণ করে দিয়ে আমি তোমার কাছে পড়িলাম। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জনমরে, সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে। ভগবানকে বলছে, হে ভগবান তুমি ঠাকুর, তোমার কুকুর আমরা, কুকুর। কুকুরের বেল্ট থাকে তো, এই বেল্ট দেখুন আমাদের বেল্ট, এটা হচ্ছে কুকুরের বেল্ট। আমরা হচ্ছে ভগবানের কুকুর, তাই তুলসী কাষ্ঠের মালা। আর যদি কুকুর কারো গৃহস্থের হতো, ওর চামড়ার কোনো একটা বেল্ট পরানো হতো। আমরা যেহেতু ভগবানের কুকুর, তাই আমাদের তুলসী মালা থাকে। তো কি বলছে ভগবানের কাছে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। হে ভগবান, সবসময় মনে করবে তোমার কুকুর আমরা, তুমি আমার ঠাকুর। যখনই ডাকিবে মোরে, নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইব তোমার কাছে। মানে ভজনটা হচ্ছে এরকম একটা, হে ভগবান তুমি যখনই ডাকবে তখন নাচতে নাচতে, কুকুর যেমন, কুকুরের মালিক ডাকলে কি করে, হয়তো মালিক কি করে ডাকছে, সেরকম করে ডাকলো, আর দেখবেন কুকুর লেজ নাড়াতে নাড়াতে ভগবানের কাছে, আরে মালিকের কাছে চলে যায়। তাই বৈষ্ণব ভক্ত, ভগবানের ভক্ত কি হবে? ভগবানের কোনো সেবায়, ভগবানের কোনো অর্চনে, ভগবানের কোনো কীর্তনে, ভগবানের কোনো পাঠে, ভগবানের কোনো কথাতে যখনই হবে, তখন বৈষ্ণব আনন্দ পেয়ে লাফাতে লাফাতে সেই জায়গায় চলে যাবে ভগবানের কথা শোনার জন্য। ওই জন্য বলছে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। আমাকে জানো তো হে, হে ঠাকুর আমি তোমার কুকুর, কারণ আমি সমস্ত কিছু তোমাকে সমর্পণ করেছি। সর্বস্ব তোমার চরণে সোপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে, তোমার কাছে পড়ে আছি, সব তোমাকে সমর্পণ করেছি। এই হচ্ছে ভগবানের ভক্ত, সেটাই আমাদের করতে হবে। হ্যাঁ, তবে একটা কথা, একদিনে তো হবে না।
একদিনে যদি আমি বলি ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারবো, আমরাও পারিনি। আস্তে আস্তে অভ্যাস করতে 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 আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হব। এই মনুষ্য জন্ম আমরা অনেকবার পেয়েছিলাম, ভগবান অনেকবার সুযোগ দিয়েছেন আমাদের, আবার সুযোগ দিয়েছে। সুযোগ দিতে 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 আমরা এই জায়গায় এসেছি। সেই জন্য হয়তো ভগবান আরও সুযোগ দেবে। ভগবান বলছে আমার ভক্তের বিনাশ নেই। তার মানে দেখতে হবে যদি আমরা এই করতে করতে আমার মৃত্যু হয়, পরবর্তী জন্মে আমার ভগবান বলছে আরেকটু উঁচু কোনো একটা ব্রাহ্মণ ঘরে ভক্তি জীবনে বা কোনো একটা শুদ্ধ বৈষ্ণব ঘরে জন্ম দেবো, যেন আরও ভালোভাবে তুমি ভক্তি জীবনে এগিয়ে যেতে পারো। সেই জন্য আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্য সাধু সঙ্গ করা, কর্তব্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে নিজেদের সমর্পণ করা, কর্তব্য যিনি আচরণ করে নিজে আচরণ করে অন্যকে শিক্ষা দেয় তার স্মরণে নিজেকে শরণাগত করা। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। এই হচ্ছে মনুষ্য জন্ম ধন্য করার একমাত্র উপায়। যদি মনে করি যে এই জন্মটাকে সার্থক করব, তাহলে আমাদের ভক্ত সঙ্গ করতে হবে, গীতা পড়তে হবে, শাস্ত্র পড়তে হবে, আর শুদ্ধ বৈষ্ণবের শরণাগত হতে হবে। তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারবো। ঠিক আছে, ওকে একটু ডাকো, ওকে ডাকো না, ছেড়ে দাও এবারে। তো এতক্ষণ আমি যে কথাগুলো বলেছি, হয়তো কারো মনে কোনো আঘাত লাগতে পারে, কারো মনে হয়তো কোনো কষ্ট লাগতে পারে, কারো মনে হয়তো কোনো প্রশ্ন উদয় হতে পারে। যদি মনে হয় কারো কোনো প্রশ্ন আমাকে করবেন, বা যদি কোনো মনে হয় আমি কোনো একটা কথা ভুল বলেছি, বা যদি মনে হয় যে আমাকে কোনো একটা ব্যাপারে একটুখানি বলার দরকার আছে আপনাদের, আমাকে বলতে পারেন। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে, যদি আমার জ্ঞানের মধ্যে থাকে, আমি চেষ্টা করব তার কিছু উত্তর দেওয়া। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল। কি বলছে বাবু স্নান করছে। তাহলে আমি কারণ এরপরে তো কীর্তন কীর্তন শুরু হবে, হ্যাঁ। তো ওই জন্য আমি একটুখানি হরিনাম করে শেষ করে দেবো নাকি নাকি সময় আছে আর একটু? সময় 10 মিনিট আছে এখনো। 10 মিনিট হলে হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ। তাহলে একটু হরিনাম করো। হ্যাঁ। কিছু এনেছো? বলছি করতাম কি করুন? মায়াপুরের সুরে করছিলেন যে, হ্যাঁ। ওটা করুন। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু করবো। ইয়ে আছে, করতাল এনেছো? শুরু করো একটুখানি। ঠিক আছে, তাহলে আপাতত ভগবানের কথা এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। তারপরে আরও অনেক এখানে অনুষ্ঠান আছে, কীর্তন হবে, হরিনাম হবে। তো আমরা কিছুক্ষণ একটু হরিনাম করি, তারপরে অন্যরা আবার আসবে। আপাতত এখানে রাখলাম। হরে কৃষ্ণ। মাইকটা আরেকটা হবে, হালকা হবে। বড় ব্যথা কিছু উপরে না মনে করে না, ওটা এখন কীর্তন হবে না। যে ক্যামেরাম্যান ওকে মোবাইলটা দাও না, তোমার মোবাইলে দুটো ছবি তুলে রাখা দেবে ক্যামেরাম্যানকে। তোমার মোবাইলটা দাও, মোবাইলটা খুলে দাও। এখানে 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 হারমোনিয়াম আছে, জিজ্ঞেস করতে হারমোনিয়াম আছে নাকি? হারমোনিয়াম আছে জিজ্ঞেস করতে, এই জিজ্ঞেস করতে হারমোনিয়ামটা দেওয়া যাবে? দেখো না, এদের আছে, এদের আছে, নেবেন? দেখো না, দেখি না একটু। হ্যাঁ, একটুখানি ভালো হতো। হরি বল, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। হরি বল, ঠিক আছে বসো। হরে কৃষ্ণ। তুমি এটা সাউন্ড কমে গেল কেন? সাউন্ডটা বাড়াতে বল, ভোকালের সাউন্ড একটু বাড়াতে বল। হরি বল। হরি বল। মোবাইলটা দাও না, দিয়েছি। হ্যাঁ ধরে দিয়েছ, আমি শুরু করেন। হ্যাঁ
হরি বল। কিন্তু ভালো ছিল এতক্ষণ। বলতে মনে হয় কিন্তু একটু সুর বলো না, একটু সুর বলো, একটু সুর বলো। হ্যাঁ ভালো হয়েছে। সুর বলো না, একটু সুর, সুর কি কীর্তন? হ্যাঁ কি করুন, জয় শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে বললাম, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যেটা আমরা কিছু করলাম না, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু তারপর ও বাজাবেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। তাড়াতাড়ি দাও, গোপালকে দাও, গোপালকে দাও, গোপাল গলাটা ঠিক রাখবে। হাতে লাগবে না, মাইক্রোফোনটা আছে তো, বেঁধে দিচ্ছ, আমার হাতে নিবি, বেঁধে দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি কর। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর। ফোন কর, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। সাউন্ড জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। জয় জয় রাধা মাধব সগোবিন্দ শ্রীমন মহাপ্রভু কি জয়। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে, তোমা বিনা কে দয়াল জগত সংসারে। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हटायर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
আছে